اس لیے کہ آرمی کا ایک ڈسپلن ہے. ہاں جس میں ڈسپلن نہیں ہوتا, کوئی وہ خود ہی اس کو اپنے حکام کی اہمیت نہیں ہوتی, وہ کہتا ہے یوں کر لو تو یوں کر لو, جیسے مرضی کرو. یاد رکھو آرمی کی اتنی طاقت نہیں ہے, آرمی کا اتنا ڈسپلن نہیں ہے جتنا اس کائنات کو چلانے والے کا ہے. اس نے جب ایک قانون بنا دیا تو وہ پتھر پہ لکیر بن گیا ہے. اب آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا. اگر آپ نہیں رکھتے اللہ کو غفور الرحیم سمجھ کے, تو اللہ کے عذاب کے لیے تیار رہو. پھر عذاب کے, اللہ نے قوم عاد اور قوم سمود کو تباہ و برباد کیا, اللہ نے قوم لوط کو تباہ و برباد کیا, اللہ تعالیٰ نے فرعون کو تباہ و برباد کیا. اور ان سب میں قدر مشترک چیز کیا تھی؟ نبی کے حکم کی نافرمانی, اللہ کے حکم کی نافرمانی. تو آپ کو روزہ چھوڑنے کی قطعاً اجازت, بولو بھائی, نہیں ہے. اللہ کے غضب کو دعوت مت دو. اور یاد رکھو دنیا میں جو اللہ کا عذاب آتا ہے نا روزہ خور پر, سب سے پہلا عذاب, اللہ اس کی طبیعت سے سکون چھین لیتے ہیں, رزق کی برکت اور رزق کی لذت چھین لیتے ہیں. روزہ خوروں کے چہروں پر نحوست سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سکون میں نہیں ہے. کیا ہو جائے گا 2 وقت کھا کے, کیا مل جائے گا آپ کو؟ بھائی صبر کر لو تھوڑا سا. جب ڈاکٹر شوگر کے مریض سے مٹھائی چھڑواتا ہے, ساری زندگی کے لیے مریض چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں چھوڑ دیتا؟ اللہ آپ سے کچھ بھی نہیں چھڑوا رہا, صرف صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک پابندی کا حکم دے رہے ہیں. تو اپنے حال پہ ترس کھائیں, اپنے حال پہ رحم کریں. اللہ کو اس معاملے میں غفور الرحیم نہ سمجھیں. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو شیطان نے دل میں ڈال دیا ہے. قرآن میں اللہ کا آرڈر ہے, کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض ہیں. فرض کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے, فرض کا لفظ. اور یہ بھی فرمایا ان الذین یکسبون الاثم, جو اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر رہے, سیجزون بما کانوا یقترفون, ان قریب سزا ملنے والی ہے. یہ نہیں کہا کہ جو اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر رہے کوئی بات نہیں, اللہ غفور رحیم ہے, چاہوں گا معاف کر دوں گا, چاہوں گا سزا دوں گا, جیسے مرضی کرو. اللہ نے دھمکی کا لفظ استعمال کیا ہے, سیجزون, دیر نہیں ہے, دیر نہیں ہے, ان قریب سزا ملنے والی ہے. اور افسوس اس پر ہے کہ آج روزہ کھایا بھی جا رہا ہے اور کھلے عام کھایا جا رہا ہے. اور یہ بیوقوف سمجھتا ہے کہ مجھ پر چونکہ اللہ کا عذاب نہیں آ رہا, مجھ پر چونکہ اللہ کا عذاب نہیں آ رہا لہذا اگلے سال بھی کھاؤں گا. تو میرے بھائی لوط علیہ السلام کی قوم پر بھی اللہ کا عذاب اس وقت نہیں آیا جب لوط علیہ السلام اس قوم کو سمجھا رہے تھے. قوم عاد پر بھی اس وقت اللہ کا عذاب نہیں آیا جب قوم عاد کو ان کے نبی سمجھا رہے تھے. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, اللہ فرماتے ہیں ہم ان نافرمانوں کو ایسے ڈھیل دیں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اللہ کی عادت ہے کہ جب کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, عادت یہ ہے, اور اس پہ اکڑتا بھی ہے, تو اللہ اس کو ڈھیل دیتے ہیں, اس کے لیے نافرمانی کے دروازے مزید کھول دیتے ہیں کہ کر لے, جی بھر کے کر لے, جہنم میں نے تیرے لیے تیار کر کے رکھی ہے, تو جی بھر کے کر لے, یہ حسرت نہ رہے کہ میں نے نہیں کی. تو دنیا میں بھی اللہ کا عذاب آتا ہے, تبھی آپ دیکھیں سکون ختم ہو گیا زندگیوں سے, کھا کھا کے مسٹنڈے بن گئے ہیں, بریک ہی نہیں ہے, منہ کو لگام ہی نہیں ہے. ایک چھوٹی سی بات بتا کے بیان ختم کرتا ہوں. ایک بہت ہی کھاؤ پیو والا آدمی کسی کمپنی میں گیا, مینیجر بننا تھا. تو ایک شخص نے اس سے کہا تمہیں اپنے منہ پہ کنٹرول نہیں ہے, تم امپلائیز پہ کنٹرول کیسے کرو گے؟ امریکہ سے کسی نے پوچھا ہے, جی میں امریکہ میں پڑھ رہا تھا اور شادی کرنے انڈیا گیا تھا. میری شادی کو 6 ماہ ہو چکے ہیں. 4 ماہ کے بعد میں امریکہ واپس آیا, لیکن امیگریشن کے مسائل کی وجہ سے میری بیوی میرے ساتھ نہیں جا سکتی. میں ایک امتحان کی تیاری کر رہا ہوں جس میں مجھے تقریباً 3 مہینے لگیں گے. میں ہندوستان میں بھی اس امتحان کی تیاری کر سکتا ہوں, لیکن میرے والدین کہہ رہے ہیں کہ میں امریکہ میں ہی رہوں اور اپنی بیوی کے ساتھ ہندوستان میں رہنے کے بجائے امتحان کی تیاری کروں, کیونکہ وہاں ذہنی یکسوئی نہیں رہے گی اور میں ان کے مطابق مؤثر طریقے سے امتحان کی تیاری نہیں کر پاؤں گا. میری بیوی 4 ماہ کی حاملہ ہے اور اسے میرے تعاون کی ضرورت ہے. وہ ہر روز روتی ہے اور مجھے گھر واپس آنے اور حمل کے دوران اس کے ساتھ رہنے کو کہتی ہے. اس صورتحال میں آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ کیا مجھے اپنے والدین کی بات ماننی چاہیے اور 3 ماہ تک امریکہ میں رہنا چاہیے, یا اپنی بیوی کے ساتھ رہنے کے لیے گھر واپس جانا چاہیے؟ آپ کو فوری طور پہ گھر واپس جانا چاہیے, اپنی زوجہ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے, گھر پہ رہ کے آپ امتحان کی تیاری کریں. یہ جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ جی بیوی کی موجودگی میں یکسوئی سے امتحان کی تیاری نہیں ہو سکتی, بالکل فضول, بالکل 100% سے بھی زیادہ غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ نے بیوی کو سکون کے لیے پیدا کیا ہے. جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. بیوی ڈپریشن اور ٹینشن دور کرنے کا ذریعہ ہے, ٹینشن بڑھانے کا ذریعہ نہیں ہے. یہ جو میاں بیوی کے لطیفے بنے ہوتے ہیں نا, یہ صرف لطیفوں کی حد تک انجوائے کرنے کے لیے ٹھیک ہوتے ہیں.
ورنہ हकाइक की दुनिया में मर्द के लिए बीवी के बगैर रहना और औरत के लिए शोहर के बगैर रहना तकरीबन नामुमकिन है। तो मैं किसी से बदगुमान नहीं हो रहा, जो रहते हैं तो उनमें बहुत से क्या कुछ कर रहे होते हैं वो सबको पता है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो बीवियों से दूर रहते हैं सारे गलत ही होते हैं, मैं नहीं कह रहा सारे गलत होते हैं, लेकिन बहुत से गलत भी होते हैं। तो बीवी के बगैर रहना ये डिप्रेशन और टेंशन का जरिया है। तो आप अपनी वाइफ के पास आए, उनके साथ टाइम स्पेंड करें और वहीं रह के इम्तिहान की तैयारी करें। थोड़ी बहुत जिम्मेदारियां तो होती हैं, जाहिर है। तो और दूसरी बात यह कि इम्तिहानों की तैयारी के कोई टाइम हद थोड़ी है। आज एक इम्तिहान है, कल दूसरा इम्तिहान है, परसों तीसरा इम्तिहान है। तरक्की की तो कोई इंतहा नहीं है। फिर जब आप इम्तिहान पास कर करके कोई अच्छी जॉब आपको मिलेगी तो वहां भी आपको अपनी जो दिमाग है उसको फोकस करके काम करेंगे तो उस कंपनी में आपको तरक्की मिलेगी। तो फोकस करने के लिए वहां भी फिर बीवी को छोड़ देंगे। तो ये तो सारी जिंदगी है, सारी। तभी आप देखें ना, जिन्होंने कहा कि हम शादी नहीं करेंगे, पढ़ाई को फोकस करेंगे, तो वो फोकस ही कर रहे हैं अब तक पढ़ाई को, क्योंकि तरक्की की तो कोई इंतहा है ही नहीं, कोई एंड है ही नहीं। रिटायरमेंट के बाद फिर आदमी फारिग होता है, तो फिर जब आप 60 साल के होंगे, रिटायरमेंट की उम्र होगी, फिर आप बीवी के पास टाइम गुजारे, लेकिन फिर टाइम गुजारने का कोई फायदा नहीं होगा। तो ये सेकुलर लिबरल लोगों के इंतहाई फजूल किस्म के नारे कि जी आप फोकस करें, शादी से दिमाग हटा के आप तरक्की को फोकस करें, तो ये नेचर से, फितरत से बगावत। मैं आपके वालिदैन को बुरा नहीं कह रहा, वो तो बेचारे वही बात कर रहे हैं जो सोसाइटी कर रही है, लेकिन सोसाइटी कर क्यों रही है, इसके पीछे ये लिबरल और सेकुलर कुव्वतों के नारे हैं। इन्होंने औरत को एक एज ए इंस्ट्रूमेंट एक फर्ज कर लिया है कि जैसे गोरा तरक्की करता है, जब उसको ठरक पैदा होती है, जाके किसी नाइट क्लब में कार्रवाई डाल के आ जाएगा वो, तो उसकी ठरक पूरी हो जाएगी। तो औरत को एक सेक्स इंस्ट्रूमेंट के तौर पर ये दुनिया इस्तेमाल करने लगी है। इस्लाम ने कहा है बीवी बना के घर में रखो, इज्जत दो, सारे काम करो, तरक्की भी करो, पढ़ाई भी करो, मगर बीवी के साथ साथ। तो देखें, मैं शो मारने के लिए नहीं कह रहा, मुझसे अल्लाह कितने सारे काम ले रहा है। तो क्या मेरे घर नहीं है, क्या मेरे बच्चे नहीं है? मैं ट्रैवलिंग भी कर रहा हूं, मैं सफर भी कर रहा हूं, मैं जामे रशीद में पढ़ा भी रहा हूं, मैं मसाइल के सेशन भी रिकॉर्ड करवा रहा हूं, मैं कारोबार भी कर रहा हूं, और मैं बच्चों की तरबियत की भी टूटी फूटी कोशिश कर रहा हूं, उनकी पढ़ाई को भी फोकस कर रहा हूं। सारे काम, सब कुछ एक साथ ही होते हैं। ये जो है ना, ये काम छोड़ के वो काम करो तो वो काम शायद हो जाए, बल्कि वो भी अधूरा हो, लेकिन ये एक दूसरा काम रह जाएगा आपसे। तो इसलिए अपने घर में आप तवज्जो दें, वापस आ जाएं, या बेगम को भी साथ ले जाएं अमेरिका, तो टाइम गुजारें और वालिदैन को समझाएं। आपकी बेटी अगर होती और आपका दामाद छोड़ के उसको चला जाता तो आपके दिल पे क्या गुजरती। तो ये तो आपकी वाइफ, आपको अच्छी वाइफ मिली है जो आपसे मोहब्बत करती है, जो चाहती है कि आप उनके साथ टाइम गुजारें, तो आप टाइम गुजारें उनके साथ। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है, खातून जिसका शौहर नहीं कमाता मगर बेटे अच्छा कमाते हैं, गलती से इसने अस्पताल में ज़कात के खाते से रियायती इलाज करवा दिया हो, बाद में मसला मालूम होने पर तौबा की, अब रकम कैसे लौटाए, ज़कात की मद में या सदक़े की मद में? देखें, अगर ये खातून ज़कात की मुस्तहिक थी तो बेटे बेशक कमाते भी हों, तो अगर ये खुद गरीब थी, ज़कात की मुस्तहिक थी, तो ज़कात लग गई इनके ऊपर। और अगर ये ज़कात की मुस्तहिक नहीं थी, और लेना तो नहीं चाहिए, जब बेटे कमा रहे हो तो नहीं लेनी चाहिए ज़कात, तो इनको पता नहीं था, गलती से इन्होंने वो पैसे ले लिए, इनको नहीं पता था ज़कात के पैसे हैं, तो भी अब भूल जाएं उसको, तो जो होना था हो गया। लेकिन इनको पता भी था कि मैं ज़कात की मुस्तहिक नहीं हूं, फिर भी, और इनको ये भी पता था कि ये पैसे ज़कात के हैं, तो फिर वो पैसे इनके ज़िम्मे सदका करना वाजिब है, जितने का इलाज हुआ उतने सदका करें। लेकिन मेरा ख्याल है या तो इनको इल्म नहीं था कि वो ज़कात के हैं, या इनको ये नहीं पता था कि मैं ज़कात की मुस्तहिक नहीं हूं। तो ऐसे मुगालते में अगर पैसे इस्तेमाल कर लियो तो कोई हरज नहीं है। ज़ौजा जुनेद कनाडा से, मैं इस्लामिक कैलीग्राफी, खत्ताती, आयतों वगैरह की पेंटिंग करके फरोख्त करती हूँ, क्या ये जायज़ है? जी बिल्कुल जायज़ है, कोई हरज नहीं है। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है, बहन को जायदाद में आधा हिस्सा क्यों मिलता है? मेरा दूसरा सवाल यह है कि अगर भाई अपनी जिम्मेदारियां पूरी ना करे तो क्या बहन जायदाद में पूरा हिस्सा ले सकती है? देखें, मुसलमान होने का मतलब पता है क्या है? अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देना। तो अल्लाह मियां ने कहा कि लड़के को दुगना मिलेगा, लड़की को आधा मिलेगा। तो अब उसमें हिकमत समझ में ना भी आए तो भी अल्लाह के हुक्म पे राजी रहना है। तो क्योंकि अगर एक एक हुक्म आपको समझ के ही अमल करना है, तो फिर शैतान ने बोला था कि मैं आदम को सजदा क्यों करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा, इसकी कोई लॉजिक बनती नहीं है, इसको तूने मिट्टी से बनाया, मुझे आग से बनाया, तो इलॉजिकल काम है, मैं नहीं करूंगा। तो फिर अगर आप चाहते हैं कि आप भी का शुमार भी शैतान में हो, तो आप पूछें कि अल्लाह आधी विरासत क्यों दी है, उनको दुगनी विरासत क्यों दी है? तो मुसलमान का काम है भाई, अल्लाह ने जो हुक्म दे दिया उसको मानना है, बस हिकमत समझ में आए ना आए, इसी को उबूदियत कहते हैं। बाकी इसकी हिकमत अगर गौर किया जाए ना, 2 और 2 4 की तरह वाज़ेह है। तो मर्द को दुगनी तो दी अल्लाह ने विरासत, लेकिन उस पर खर्चे 4 गुना डाल दिए। औरत को आधी दी है, मगर वो आधी बचा ली है उसकी, उस पर खर्चा कुछ नहीं डाला। मिसाल के तौर पर एक आदमी का एक बेटा और एक बेटी है, और उसने 3 लाख रुपए छोड़े,
अब लड़के को मिल गए 2 लाख, बेटी को मिल गया 1 लाख, लेकिन लड़के पे खर्चे कितने हैं? जब ये निकाह करेगा तो महर का खर्चा, नान नफके का खर्चा, गैस बिजली का खर्चा और वलीमे का खर्चा, और फिर बच्चे की विलादत का खर्चा, फिर बच्चों को पालने का खर्चा, बच्चों की तालीम का खर्चा, तो ये सारी जिंदगी के सारे खर्चे मर्द के ऊपर आ गए। तो 2 लाख तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, और लड़की को दिया 1 लाख। जब उसकी शादी होगी तो उस 1 लाख में उसके जिम्मे कुछ भी नहीं है, सारा खर्चा उसके शौहर के जिम्मे है। जब उसके बच्चा होगा तो सारा खर्चा उसके शौहर के जिम्मे है, बच्चों की तालीम शौहर के जिम्मे, इसके बच्चों का इलाज शौहर के जिम्मे। तो उस लड़की को 1 लाख देके पूरे 1 लाख इस्लाम ने बचा लिए, लड़के को 2 लाख देके खर्चा उस पर 2 करोड़ का डाल दिया है। तो इसलिए इस्लाम ने औरत पे एहसान ही किया है और उसको ही फेवर किया यहां इस्लाम ने। तो लेकिन बहरहाल हिकमत समझ में आए ना आए, हमें बहरहाल इस्लाम के हुक्म को फॉलो करना है। बाकी ये कि भाई अपनी जिम्मेदारी पूरी ना कर रहे हो तो औरत दुगना हिस्सा ले सकती है, नहीं औरत को जितना हिस्सा है उतना ही लेगी। अलबत्ता भाइयों को शरीयत इस्लामी अदालत होगी तो फोर्स करेगी कि अगर बहन गरीब है तो तुम उसका नान नफका तुम उठाओ। हसीब साहब फ्रांस से, स्टूडेंट्स जो बाहर बैरून मुल्क जाते हैं इनको अक्सर जॉब वगैरह करने की इजाजत नहीं होती, मगर बाज लोग छुपकर काम करते हैं, तो क्या इनकी कमाई हलाल होगी? बहुत से लोग डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करते हैं, तो बाज दफा शराब या हराम खाने भी डिलीवर करने होते हैं, इसके बारे में क्या हुक्म है? हराम खाना डिलीवर करना हराम है, उससे जो आमदन आएगी वो भी हराम है, उसको भी सदका करना वाजिब है। बाकी जो पढ़ने के लिए जाते हैं उनको जॉब की इजाजत नहीं होती, तो उनका जॉब करना गैर कानूनी है, इसलिए उनको मना किया जाएगा कि जॉब ना करें। लेकिन जॉब से जो अर्निंग होगी वो हराम नहीं होगी अगर वो काम हलाल कर रहे हैं। शराब डिलीवर कर रहे हैं वो तो शराब डिलीवरी की उजरत तो वैसे ही हराम है, लेकिन अगर कोई जायज काम कर रहे हैं तो वो जायज काम की वजह से उनकी उजरत को हलाल ही कहा जाएगा। अलबत्ता इल्लीगल होने की वजह से उनको इस काम से रोका जाएगा कि आप मुल्की कानून को फॉलो करें, आप मुल्की कानून की खिलाफ वर्जी ना करें। पाकिस्तान से कहते हैं मेरी बीवी गैर जरूरी बातों पर रोती है और इसकी आदत होती जा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मेरा सब्र खत्म हो रहा है। इस्लाम ऐसी खवातीन के बारे में क्या कहता है? भाई खवातीन को काबू करने के लिए, उनको सही करने के लिए दलाइल से ज्यादा स्टाइल की जरूरत होती है। तो जब आपकी बेगम रोया करें गैर जरूरी बातों पर, आप थोड़ा ज्यादा रो लिया करें, ठीक है ना? आप भी रोना शुरू कर दें छोटी छोटी बातों पर, फिर उसको गुस्सा आएगा बेगम को, यार ये क्या छोटी छोटी बातों पर रोते हो? तो आप कहें आप भी तो रोती हो, आप छोड़ दो तो मैं भी रोना छोड़ दूंगा। तो ये इस तरह की चीजों से ये मामलात कंट्रोल होते हैं, ये दलाइल से नहीं होते या समझाने से भी नहीं होते ये। तो आप रोने की थोड़ी प्रैक्टिस करें, तो जब बेगम छोटी छोटी बातों पे रोया करे तो आप भी उससे भी ज्यादा छोटी बातों पे रोना शुरू कर दें। जब बेगम पूछे क्यों रो रहे हैं, आप कहो कि मुझसे तुम्हारे आंसू नहीं देखे जाते, मुझे तुम्हें रोता देख के फुट फुट के रोना आता है। तो ये प्रैक्टिस से ये चीजें हासिल हो जाती हैं, इस तरह कर लें तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। अब्दुल रजाक साहब शिकागो से, फूड डिलीवरी में बाज दफा खिंजीर के गोश्त से बनी डिशेस भी होती हैं, बतौर मुसलमान क्या हमारे लिए ऐसी डिशेस? अच्छा, ये जो बीवी के रोने वाला मसला पूछा है ना, अगर रोना आना आए तो हंसना शुरू कर दिया करें, इससे भी फायदा होता है। जैसे बेगम जो है आपकी छोटी छोटी बातों पे रो रही है तो आपको गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा ना आए। मैंने बताया एक ट्रिक तो ये कि आप उससे ज्यादा रोना शुरू कर दें, तो वो कहेगी ये क्या हो रहा है, तो क्या आप कहें ये क्या हो रहा है, तुम भी तो वही कर रही हो, तो मैंने कर लिया तो क्या हुआ। और अगर रोना ना आए तो हंसने की प्रैक्टिस कर लें। बेगम जब छोटी छोटी बातों पे रोए आप हंसना शुरू कर दें, वो कहेगी ये क्या मतलब, आप बोले कि बस तुम रोती हो तो पता नहीं मुझे हंसी क्यों आती है। तो वो असल में जज्बात से आपको कंट्रोल करना चाह रही होती हैं। तो फिर आप जब कंट्रोल जो है ना, आपको गुस्सा आता है तो उनको अंदाजा हो जाता है, तो आप थोड़ा यानी अपनी जिम्मेदारी पे हंस लोगे अगर, तो उनको अंदाजा हो जाएगा भाई ये मेरे रोने को ना लिफ्ट नहीं करा रहा। ये जब है जब बिला वजह रो रही हो, अगर माकूल बात पे रो रही है तो फिर उसकी वजह रीजन दूर करें ना। बाज दफा वो सही रो रही होती है, आप उस पर जुल्म कर रहे होते हो, तो फिर उस जुल्म को दूर करने की कोशिश करें। और अगर आप जुल्म नहीं कर रहे, बिला वजह छोटी छोटी बातों में रो रही है, तो या तो आप भी रोएं या फिर आप हंस लें, दोनों में से एक काम करें। और फिर बेगम बोलेगी कि क्यों हंस रहे हो, तो आप कहेंगे तो पता नहीं तुम जब रोती हो तो मुझे हंसी आ जाती है। तो ये भी दोनों में से जो तरीका दोनों इस्तेमाल करके देखें, जो फायदा हो फिर उसी को चलाएं। लेकिन ये सारे काम करने आपने अपनी जिम्मेदारी पर है, कुछ हो जाए तो मुझे नहीं कहना कि आपने बोला था। मोहम्मद इरफान साहब, अच्छा अब्दुल रजाक साहब शिकागो से, फूड डिलीवरी में बाज दफा खिंजीर के गोश्त से बनी डिशेस भी होती हैं, बतौर मुसलमान क्या हमारे लिए ऐसी डिशेस डिलीवर करना जायज है? नहीं जनाब, हराम है। मोहम्मद इरफान बेंगलोर से, मैं हॉस्टल में रहता हूँ, वहाँ घर के पास एक मस्जिद है, मैं बाकी नमाजें तो मस्जिद में पढ़ सकता हूँ, मगर फजर की नमाज फजर की नमाज में कुत्तों का बड़ा डर रहता है, तो क्या मैं रूम में नमाज पढ़ सकता हूँ? यार हिम्मत करके मस्जिद में जाया करो, कुत्ते कुछ नहीं कहते। और भी तो लोग मस्जिद में जा रहे होंगे ना, तो उनकी खुशबू अलग टाइप की है और आपके जिस्म की अलग टाइप की खुशबू है, तो कुत्ते से न मत डरें आप, इंशाल्लाह नहीं कहेंगे कुत्ते कुछ आपको।
باقی اگر غالب گمان ہو کہ کتا کاٹ لے گا تو پھر مجبوری ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، گلی محلے کے کتے کاٹتے نہیں ہیں. آپ جائیں نماز پڑھیں مسجد میں جا کے، ہمت کریں. بنت حوا، شادی شدہ لڑکی کے کمرے میں، اس کے بستر پر، اس کے باتھ روم میں اور اس کی الماریوں میں اور اس کے سامان پر سسرالیوں کا کتنا حق ہے یا نہیں ہے؟ تو کتنا ہے؟ کیا وہ لوگ اس کی اجازت کے بغیر اس کے کمرے میں سو سکتے ہیں، اس کا سامان استعمال کر سکتے ہیں؟ اور اگر نہیں تو ان کو پرائیویسی میں دخل اندازی سے روکنا شوہر کی ذمہ داری ہے یا بیوی ہی کو لڑ جھگڑ کر اپنا حق حاصل کرنا ہوگا؟ دیکھیں، شادی شدہ لڑکی کے کمرہ، اس کا ایک پرائیویٹ روم، یہ اس کا کم سے کم حق اس کا یہ ہے کہ ایک اس کا پرائیویٹ روم ہو جس میں اس کی پرائیویسی میں کوئی دخل اندازی نہ دے. اس کا لاکر ہو، اس کی الماری ہو، اس کا ایک واش روم ہو. ان چیزوں میں سسرالیوں کا گھسنا یہ پرلے درجے کی بدتمیزی بلکہ ایک نمبر کی بے شرمی ہے. یہ مسئلہ پہلے بھی میں ممبر پہ بیان کے دوران بتا چکا ہوں، کیونکہ اس طرح کی چیزیں کچھ مشاہدے میں آتی ہیں کہ ساس صاحبہ دھاڑ کر کے کمرے میں گھس جاتی ہیں، سالیاں گھس جاتی ہیں، سالیاں کہہ رہا ہوں وہ جو شوہر کی بہنیں ہوتی ہیں، وہ نندے ہوتی ہیں، وہ گھس جاتی ہیں. بھابیاں جو ہے وہ بھابیاں تو نہیں ہوتی سسرال میں، جو بھی ہوتی ہیں بہرحال وہ گھس جاتی ہیں. تو یہ غلط چیز ہے. تو ہر شخص کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے، ہر عورت کی، ہر مرد کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے، اس میں کسی کو گھسنے کی اجازت نہیں ہے. تو جب بھی کسی کے گھر میں جائیں، کمرے میں بھی جائیں، یہ قرآن کا صاف طور پہ حکم ہے کہ جب بھی کہیں جاؤ تو اللہ فرماتے ہیں اجازت لے کے جاؤ. اور حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، انما جعل الاستئذان لاجل البصر. اللہ نے جو حکم دیا نا کسی کے کمرے میں جاؤ تو نوک کر کے جاؤ، اجازت لے کے جاؤ، یہ اس لیے دیا ہے. حدیث میں قرآن کی اس آیت کی تشریح ہے. سورہ نور میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ کہیں بھی پرمیشن کے بغیر مت جاؤ، کسی کی پرائیویسی میں مت گھسو. یہ سورہ نور میں اللہ نے حکم دیا. تو حدیث میں، بخاری کی حدیث میں اس کی تشریح نبی نے فرمائی کہ یہ جو اللہ نے اجازت لے کے کسی کے کمرے میں جانے کا حکم دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کی پرائیویسی میں آپ یعنی کسی کی چاہت کے بغیر اس پر نظر نہ پڑے آپ کی. تو اگر کوئی سسرالی جو ہے کمرے میں گھستا نہیں ہے، صرف وہ کمرے کے باہر کھڑے ہو کر بھی جھانک تاک کر رہے ہیں نا بہو کے کمرے میں، چاہے وہ سسر ہو، چاہے وہ ساس ہو، چاہے وہ نندے ہوں، جٹھانیاں ہوں، گھسنا تو دور کی بات. حدیث میں آتا ہے کسی نے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر جھانک تاک بھی کر لی نا بہو کے کمرے میں، جھانکا بھی بغیر اجازت کے، اس نے سورہ نور کی اس آیت کی دھجیاں اڑائی ہیں پھر اس نے. تو یہ ایک المیہ ہے ہماری سوسائٹی میں، اور یہ کام ہے شوہر کا. عورت ڈائریکٹ کرے گی تو پھڈا ہوگا جٹھانیوں سے اور سسرالیوں سے. تو شوہر کا کام ہے آدمی بنے، انسان کا بچہ بنے، مرد بنے، وہ جا کے بولے کہ بھائی یہ میری بیوی کا کمرہ ہے، آپ کائنڈلی آپ لوگ جو ہے اس میں نوک کر کے آیا کریں. ہاں دروازہ کھولا ہوا ہے اور سب جو ہے نا سب کو اجازت دی ہوئی ہے. بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جیسے کھانا لگا ہوا ہے تو سب آ رہے جا رہے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. نارملی بھائی کسی کو بھی گھسنے کی اجازت نہیں، اور کسی کو بھی الماری کا ڈور کھولنے کی اجازت نہیں ہے، درازوں میں گھسنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، انسان کا بچہ بنے، کوئی آدمی بنے، پجامہ نہ بنے. یہ میں کئی دفعہ بیان میں کہہ چکا ہوں. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، سورۃ العصر میں ناکامی سے بچنے کی 4 شرطیں بیان ہوئی ہیں، تو میں بطور ایک آدمی کیسے ان شرطوں کو پورا کر سکتا ہوں؟ وہ کون سے اعمال اپنا لوں؟ تو میں اللہ سے امید رکھوں کہ وہ مجھے بخش دے گا. میں دائمی طور پر مریض بھی ہوں، دل سے دعا جی اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے. دیکھیں مریض ہیں، سب سے پہلی بات آپ صبر کریں اس بیماری میں، جیسے ایوب علیہ السلام نے صبر کیا تو وہ صبر ہی ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا. باقی سورہ عصر میں جو اللہ نے 4 شرطیں بیان کی ہیں واضح ہیں. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، اپنے عقیدے کو درست کریں، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کریں، یعنی کبیرہ گناہوں سے بچیں. آپ فرائض واجبات کی پابندی کریں، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کریں. فرائض واجبات اور سنت موقدہ ان کی پابندی کریں اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب کریں. وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں، یعنی جس حد تک اسلام کی تبلیغ آپ میں ممکن ہو، جو سوٹیبل طریقہ ہو، آسان طریقہ ہو آپ کے لیے، سوٹیبل طریقہ ہو، اس کو اختیار کریں، حتی الامکان تبلیغ کریں. اور وتواصوا بالصبر، تو اس میں کوئی پریشانی آئے تو پھر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کیا کریں. تو یہ 4 علامتیں پائی جائیں گی تو اعلیٰ درجے کے کامیاب ہوں گے. اللہ ہم سب کو کامیاب کرے. محمد عتیق، کیا زکوٰۃ خاص وقت میں ادا کرنا ضروری ہے یا اپنی سہولت سے دے سکتے ہیں؟ سہولت سے بھی دے سکتے ہیں، خاص ٹائم پہ زکوٰۃ کا حساب ضروری ہے. جب زکوٰۃ کی تاریخ آئے نا حساب کر لیں، پھر سہولت سے دیتے رہیں، جیسے جیسے غریب ملتا رہے دیتے رہیں. یاجوج ماجوج سے بچنے کے لیے کوئی قرآنی آیت یا وظیفہ ہے؟ یاجوج ماجوج سے بچنے کے لیے تو نہیں، دجال سے بچنے کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت کیا کرو جمعے کے دن، یہ جمعے کی رات کو بھی کر سکتے ہیں. تو جب دجال سے بچیں گے تو اللہ سے امید ہے انشاءاللہ یاجوج ماجوج سے بھی بچ جائیں گے. باقی بھائی آپ ابھی فی الحال برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں، یاجوج ماجوج جب آئیں گے تو آئیں گے، ابھی تو آپ کوشش کریں جو
सगीरा कबीरा गुनाहों को छोड़ें, यही याजूज माजूज है वक्त की। क्या हम जिना करने वाले लोगों को अय्याश बोल सकते हैं? और किसको नहीं बोलेंगे अय्याश भाई? ये जानी शराबी यही तो अय्याश लोग हैं, हराम अय्याशी कर रहे हैं। मुफ्ती साहब मेरे बहनोई शराब पीते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हमने बहुत मर्तबा तंबीह भी की और 40 दिन तबलीग में भी भेजा, लेकिन फिर भी पी रहे हैं, हम क्या फैसला करें? भाई शराब के साथ तो गुजारा बड़ा मुश्किल है, अब आप खुद फैसला करें। अहवनुल बलीयतैन का एक कायदा है कि बड़ी मुसीबत से बचने के लिए छोटी मुसीबत को इख्तियार किया जाता है। अगर आपका ख्याल ये कि बहनोई से तलाक ले ली तो और ज्यादा मुसीबत में पड़ जाएंगे, रिश्ते मार्केट में शॉर्ट है, गुजारा चलाएं फिर। और अगर तलाक नहीं ली तो ज्यादा खतरा है, बाज़ दफा शराब पी के बंदा मार भी देता है, कत्ल कर देता है, कुछ भी कर देता है, ये खतरा है, तो फिर मेरा ख्याल है तलाक ले लें। तो मैं मशवरे नहीं देता जब तक किसी के पूरे हालात ना हो। फिर कितनी पीते हैं ये आप ही जानते होंगे कि पी के बहुत ही दिमाग खोपड़ी उनकी घूम जाती है, कत्लो गारत पे आ जाते हैं या क्या करते हैं। तो ये आप अपने करीबी रिश्तेदारों से मशवरा लें। अल्लाह आपके बहनोई को शराब छुड़वा दे, मैं तो दुआ करता हूँ। तबलीग में चिल्ला लगा लिया, फिर तो छोड़ देनी चाहिए थी भाई। अब्दुल्ला साहब अलीगढ़ से, क्या निकाह ख्वाह के लिए एक दफा कबूल करना काफी है या 3 मरतबा जरूरी है? भाई एक दफा काफी है। नूरुल्लाह इंडिया से, मेरी शादी हो गई है, 3 बच्चे हैं, मेरी उम्र 25 साल है, दूसरी शादी किस उम्र में करूं? आपका क्या मशवरा है? जो ये सोचता है ना कि दूसरी शादी फला उम्र में करूंगा, वो कभी भी नहीं करता। ये वो काम है कि जैसे ही रिश्ता मिले कर लो। तो 25 साल है तो रिश्ता मिल जाए तो अभी करो, नहीं मिल रहा तो जब मिले तो उस वक्त कर लो। ये कहा कि मैं फलानी उम्र में करूंगा तो फिर छोड़ दो, आपका आपसे नहीं हो पाएगा। आसिफ अहमद इंडिया से, मुफ्ती साहब, आशिफ कैसा नाम है, आसिफ तो सुना था। खैर लॉटरी में जो पैसे निकले इनको कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? जितने की लॉटरी खरीदी है उतने पैसे हलाल हैं, जो इजाफी है वो हराम है, सवाब की नीयत के बगैर सदका कर दें। मेरे एक रिश्तेदार दूसरे फिरके से हैं, क्या इनके घर खाना खा सकते हैं? भाई वो फिरका कौन सा है, कितना कंट्रोल से हटा हुआ फिरका है, मुझे क्या पता। तो खाना तो किसी का भी खाया जा सकता है, वो कादियानियों से मेल जोल ना रखें, उनसे बिल्कुल बाइकआउट करें। फरहान मंसूरी ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, कोई मोबाइल की ऐप है लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा लिखा हुआ क्या है, इसको मैं फिर देखता हूं। इसराइल शाह, इसराइल नाम रखना ठीक है? जी ठीक है। इसराइल तो याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था, याकूब अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के पैगंबर थे, अल्लाह के महबूब पैगंबर। क्या कमेटी की रखवाई लेना जायज है? क्योंकि मैं खुद कमेटी जमा करता हूं। देखें रखवाई का ये मतलब है कि जो कमेटी जमा करता है उसको पहली कमेटी उसको दी जाएगी, तो इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर कोई इजाफी रकम उसको दी जा रही है तो वो सूद होने की वजह से हराम और नाजायज है। मेरे शौहर बहुत अच्छे आदमी हैं, माशाल्लाह, आप भी बहुत अच्छी हैं जो अपने मियाँ की तारीफ कर रही हैं, सुभान अल्लाह। मगर मेरी वालदा की वजह से मेरा घर खराब हो रहा है, इसलिए मैं के जाना छोड़ दिया। जब कोई तकरीब होती है तब चली जाती हूँ। क्या इस तरह करना ठीक है? ठीक नहीं बल्कि अठीयक है। अठीयक कंपैरेटिव डिग्री है, बहुत ज्यादा ठीक है ये। बाज माएं अपनी बेटियों का घर वाकई खराब करती हैं, तो अक्लमंद बेटी वही होती है जो फिर अपने घर के मामलात अम्मा को बयान करना छोड़ दे। मैंने बहुत से ऐसे घर उजड़ते हुए देखे हैं और बहुत से उजड़ते उजड़ते बचते हुए भी देखे हैं कि जब बीवी को पता चल गया भाई मैं जब अपनी माँ के घर जाती हूँ वापस आती हूँ तो मेरा शौहर से फड्डा होता है, वैसे हम अच्छे चल रहे होते हैं, तो बीवी को अंदाजा हो जाता है कि ये मसला शौहर का नहीं है, मसला है कि जब मैं अपने घर जाऊंगी तो फिर कुछ उल्टी उल्टी बातें वहां होती हैं, तो फिर शौहर के बारे में दिल खराब होता है। तो इस तरह महल्ले पड़ोस में भी कुछ इस तरह की खवातीन होती हैं कि जब आप उनके घर जाओगी, जब वापस आओगी तो मियाँ से लड़ाई होगी, तो वहां जाना छोड़ दो। इसी तरह मियाओं की जो बहनें हैं ना, यानी नंदे जब घर में आती हैं, मियाँ बीवी की अच्छी भली गुजर रही होती है, जिस दिन बहन रहने के लिए आती है 4 दिन के बाद जब वो जाती है तो मियाँ की अपनी बीवी से लड़ाई होती है। तो इसका मतलब जब बहन घर में नहीं थी तो लड़ाई नहीं हो रही थी, जब बहन घर में आई है तो अपने भाई को भाभी से लड़वा के गई है। तो फिर ऐसे शौहर को चाहिए अपनी बहन से रिजर्व हो जाए, भाई उसको बोले भाई तुम वहीं रहो, मैं वहीं आगे मिल लिया करूंगा। तो ये सारा सेटअप सोसाइटी में चल रहा होता है। तो इसमें मियाँ बीवी को चाहिए अपने आप को जोड़ने की सबसे पहले फिक्र करें, बाकी सब बाद में। तो बाकी माँ का रिश्ता खत्म नहीं होता, माँ से आप सलाम दुआ रखें, लेकिन बहुत ज्यादा वहां जाके स्टे करना ऐसी सूरत में ठीक नहीं है। सबसे ज्यादा औरत को सबसे पहला काम ये अपने शौहर का और अपना घर बचाने की कोशिश करे। एक घर टूटते हैं, इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। तो अल्लाह उसके रसूल ने सबसे ज्यादा फोकस इसको किया है कि भाई अपना घर बचाओ सबसे पहले। तो मियाँ बीवी की मोहब्बत जो है ये अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है, और मियाँ बीवी को लड़वाने वाले इनसे अल्लाह को बहुत ज्यादा नफरत है। शैतान जिस काम पे सबसे ज्यादा खुश होता है ना, वो इसी पे खुश होता है, दोनों के भड्डे करा के। तो औरत को चाहिए अगर वो अपनी माँ के घर जा रही है और वापस आके मियाँ से लड़ाई हो रही है, तो अक्लमंद औरत को चाहिए कि वो समझदार हो जाए और कहे भाई मैं जरा माँ के घर कम जाऊंगी। ये अम्मा जब बात करे ना घर की, तो फिर बात ही ना करे कि अम्मा छोड़ो ये हमारे मियाँ के मसले हैं, आप अपना बताओ, आपके मियाँ आपके साथ कैसे चल रहे, यानी हमारे अब्बा आपके साथ कैसे चल रहे, ये बताओ।
अच्छा भाई, यूपी इंडिया से मैं हर साल पाबंदी से रोजे रखता रहा हूं, मगर मसाइल नहीं जानता था, अब मसाइल का इल्म हुआ है, पता नहीं कितने रोजे सही हुए होंगे और कितने नहीं हुए होंगे, क्या अब मुझे दोबारा रोजे रखने होंगे? भाई अगर सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने से बचे रहे थे तो बस रोजा हो गया, इतना तो जरूरी है। अगर रोजे में खाते रहे थे, अब आप सोच रहे हो मुझे मसाइल का इल्म नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि रोजे में खाना जायज भी है कि नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ी जहालत है ना मेरे भाई। तो ये तो यानी इसका मतलब आपको क्या मैं कहूं, तो अगर आपने रोजे खा के तोड़ते रहे तो वो रोजे आपको दोबारा रखने पड़ेंगे। और बालिग होने के बाद अगर रमजान का रोजा तोड़ा है खाना खा के तो फिर 60 रोजों का कफारा भी है। क्या कुरान पढ़कर वालिदैन को बख्श सकते हैं? कोई भी नेकी करके ये दुआ की जा सकती है कि इसका सवाब वालिदैन को पहुंचे, इसमें कोई इसके नाजायज होने की कोई दलील नहीं है। अलबत्ता सदकात और खैरात को हदीस में ज्यादा फोकस किया गया है, तो बेहतर यही है कि वालिदैन के लिए सदकात और खैरात किए जाएं। जो मनसूस है वो सदकात और खैरात है। मोहम्मद सुफियान, क्या हम इमाम के पीछे सना पढ़ने के बाद आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं? नहीं जी, आपने चूंकि तिलावत नहीं करनी, खामोश रहना है। मन कान लहू इमामुन फक़िराअतुल इमामी लहू क़िराअह, हदीस में आता है जिसका कोई इमाम है तो इमाम की क़िराअत मुक़्तदी के लिए काफी है। तो इसलिए क़िराअत चूंकि अमली तौर पर इमाम ने करनी है तो आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह इमाम पढ़ेगा, आप चुप करके सना पढ़ने के बाद चुप करके पीछे खड़े हो जाएं। मोहम्मद सुफियान, इंडिया से, मैं सदका की नीयत से पैसे जमा करता हूँ, फिर जरूरत पड़ने पर इनमें से खुला भी ले लेता हूँ, क्या ये ठीक है? ठीक है जी, कोई हर्ज नहीं है। बेंगलोर, इंडिया से, मैंने मन्नत मानी थी कि अगर मेरे भाई का मोबाइल चोरी हो गया तो मैं 500 रुपए सदका करूंगा, लेकिन इसका मोबाइल चोरी नहीं हुआ। अबे क्या बात, कैसी मन्नत है? अब क्या करना होगा, क्योंकि हर वक्त वो मोबाइल इस्तेमाल करता रहता है। देखिए, भाई का मोबाइल चोरी हो गया तो 500 रुपए सदका करूंगा, ये मन्नत पूरी हुई नहीं, क्योंकि मन्नत इबादत की होती है। इबादत के अलावा ये कोई इबादत थोड़ी है फलां का मोबाइल चोरी हो गया तो नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं करे, हो गया होता तो भी आप पर जो है ना ये 500 रुपए सदका करना वाजिब नहीं थे। बाकी वैसे ही सदका करते हैं कि अल्लाह इसको हिदायत दे दे ताकि ये मोबाइल हर वक्त इस्तेमाल ना करे। मोहम्मद सुफियान, इंडिया से, यूपी के मौके पर हम पटाखों की दुकान लगा सकते हैं? यूपी के मौके पर, सॉरी दिवाली के मौके पर नहीं जी, पटाखे फोड़ना फाड़ना ठीक नहीं है, यह आतिशबाजी ठीक अमल नहीं है, आप नहीं लगाए पटाखे की दुकान, चाहे शबे बारात का मौका हो चाहे दिवाली का मौका हो, जायज नहीं है। इंडिया से किसी ने पूछा, हम किराए के घर में रहते हैं और जाती घर खरीदने के पैसे भी नहीं है, क्या सूदी बैंक से लोन ले सकते हैं? नहीं। अस्मा फिरदौस, क्या बात बात पर कसमें खाना और कुरान की कसम खाने से गुनाह मिलता है? कुरान की कसम ना खाएं, बात बात पर कसम भी ना खाएं, गुनाह तो नहीं मिलता। गुनाह तो जब मिलता है जब झूठी कसम खाई जाए। शाह फहद, इंडिया से, जुम्मे के दिन सूरह कहफ कब तक पढ़ सकते हैं? मगरिब तक, जब तक जुम्मा का दिन तब्दील नहीं हो जाता तो पढ़ सकते हैं आप, यानी जुमेरात के दिन मगरिब के बाद से लेके जुम्मे के दिन मगरिब से पहले तक पढ़ सकते हैं, 24 घंटे आपके पास। अगर शौहर बात बात पर बीवी को कहे कि अपने बाप के घर चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं खिला सकता, और अगर तुम जाओगी तो मुड़कर भी नहीं देखूंगा, इस पर बीवी क्या करे? बीवी को चाहिए कि नहीं जाए, बैठ जाए आराम से, यही करे फिलहाल। नूर फातिमा, गुसल से पहले बाल धो लिए तो क्या गुसल में दोबारा गीले करने होंगे? नहीं, लाजिम नहीं है, लेकिन सुन्नत यही है कि अगरचे पहले गीले कर लिए हो लेकिन गुसल कंटिन्यू सारे आज़ा उसमें एक ही दफा में धोए जाएं, तो इसलिए अफजल यही है कि दोबारा धो लिए जाएं उसको। नहीं भी धोए तो फर्ज गुसल हो जाएगा। जब पाकिस्तान से उम्रे के लिए जाते हैं तो काफी थकन हो जाती है, तो क्या उम्रा से पहले थोड़ी देर सो सकते हैं? मैंने सुना है कि जब तक उम्रा न कर लो सो नहीं सकते, वरना दम वाजिब हो जाएगा। बिल्कुल गलत सुना है आपने, होना यही चाहिए कि आप थके हुए हैं तो सो जाएं, आराम करें, ताकि बिल्कुल फ्रेश होके खुशदिली के साथ उम्रा करें। थके थके लोग जाके तवाफ कर रहे होते हैं, दुआएं मांग रहे होते हैं, दिल भी नहीं लग रहा होता, और फिर सफा मरवा की सही और उसमें दुआएं, सारे काम टरखाने वाले हो रहे होते हैं। तो एहराम जितना लंबा होगा, अल्लाह को एहराम की हालत में उतना ज्यादा हाजी से और उम्रा करने वाले से मोहब्बत होती है, तो एहराम को तो लंबा खींचना चाहिए। आप एहराम की हालत में गए हो तो आप उसी एहराम में सो जाओ। हाँ, मुंह पे चादर ना डालें क्योंकि मुंह छुपाना जायज नहीं है एहराम की हालत में, तो चेहरा खोल के आप सो जाएं, आराम करें, तसल्ली से उठ के जाएं, और फिर बैतुल्लाह के सामने दुआ मांगें, फिर तवाफ करें, फिर सही में लंबी लंबी दुआएं मांगें और सही भी करें, अल्लाह का जिक्र करें। तो तसल्ली से हमने अपने बुजुर्गों को यही देखा है कि वो जाते हैं एहराम की हालत में, जो है ना, पहले जाके आराम करते हैं। फर्ज नमाज का टाइम हो तो मस्जिद हराम में नमाज पढ़ते हैं, और अगर जमात खड़ी हुई हो, और फिर नमाज के बाद आके आराम करते हैं, तो तसल्ली होती है, बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं, फिर जाके तसल्ली से लंबा उम्रा करते हैं। वो आजकल लोग तरखाने वाला काम कर रहे होते हैं, बस एहराम उतारो जल्दी से। सुल्तान अली थरपारकर से, अल्लाह के साथ मियाँ बोलना कैसा है? जायज है भाई, क्योंकि इसमें कोई तौहीन नहीं है। ये अल्लाह के बाद जब मियाँ का लफ्ज इस्तेमाल होता है तो बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल होता है, उसकी शान बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है।
मोहम्मद नौमान इंडिया से सदका देने की क्या नीयत होनी चाहिए? मैं जब किसी जरूरतमंद को देखता हूं तो बगैर किसी नीयत के इसको पैसे दे देता हूं। नीयत अल्लाह की रजा होनी चाहिए। अल्लाह तेरी मखलूक है। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हम अल्लाह को खुश करने के लिए इनको खिला रहे हैं, ये नीयत होनी चाहिए। तौसीफ इंडिया से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत मिलने से पहले नबी थे या नहीं? बराए मेहरबानी तफसील से बता दे। मेरे दोस्त मुझसे सवाल करके परेशान कर रहे हैं। भाई नबूवत मिलने से पहले नबी कैसे थे? आप खुद कह रहे नबूवत मिलने से पहले, तो ये आप ऐसे जैसे एक आदमी डॉक्टर बनने से पहले डॉक्टर था या नहीं था, तो वो डॉक्टर बनने से पहले आप खुद जब कह रहे हैं तो मतलब बने नहीं थे वो, तो डॉक्टर कैसे हो गए? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत मिलने से पहले नबी नहीं थे, लेकिन अंबिया नबूवत मिलने से पहले जब वो नबी नहीं भी होते ना तो नबूवत के लिए सेलेक्ट होते हैं वो। यानी अल्लाह के इल्म में तो पहले से था कि सैयदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने 40 साल में नबूवत देनी है, तो इसी वजह से उनसे नबूवत के मुनाफी कोई काम नहीं होता। यानी वो नबी नहीं भी जब तक बने होते तो भी उनसे कोई ऐसा काम नहीं होता जो अंबिया की शान के खिलाफ हो। उनसे कभी गुनाह नहीं होता, शिर्क नहीं होता, कोई अखलाकी बुराई उनमें नहीं होती। तो सारे यानी अंबिया वाले सारे औसाफ पैगंबर में नबूवत से पहले भी थे। ये अकीदा है कि नबियों वाले औसाफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नबूवत से पहले भी थे, लेकिन नबूवत आपको 40 साल की उम्र में मिली है। दो नबी ऐसे हैं जिनको बचपन में ही अल्लाह ने नबूवत दी है, एक ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और एक हजरत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये दोनों पैदाइशी नबी थे, बाकी अंबिया को नबूवत बाद में मिलती है। अच्छा भाई नईम अहमद, सैलून का काम करना कैसा है? जायज है लोगों के बाल काटना, और लेकिन यह कि उसमें खैर शरई बाल ना काटें लोगों के, दाढ़ी ना मुंडाएं, दाढ़ी मुंडना जायज नहीं है। आलिया साहिबा इंडिया से, बच्चों की नजर बद की कोई दुआ बता दें। देखो बच्चों को नजर लग सकती है, लेकिन इसमें भी लोग बड़े वहमी हो गए। अपने बच्चे की तस्वीर फेसबुक पे ना डालो, नजर लग जाएगी, बच्चे की वीडियो ना बनाओ, नजर लग जाएगी, इतना वहमी ना बने। तो नजर का इम्कान होता है, लेकिन कोई बहुत अट्रैक्टिव बच्चा हो और कोई बहुत ही कोई ऐसा, वो नॉर्मली लोग इस बारे में थोड़ा वहमी ज्यादा हो गए। तो जितना जिस चीज को हदीस में फोकस किया गया ना, हमें उतना ही करना चाहिए। याकूब अलैहिस्सलाम के तो 9 बेटे थे और खूबसूरत जवान कड़ियल, तो उन्होंने, और फिर जा भी एक अजनबी जगह पे रहते मिस्र में, तो इसलिए याकूब अलैहिस्सलाम को खतरा था। इतने खूबसूरत लंबे लंबे कद के एक ही बाप के 9 बेटे जब एक दरवाजे से दाखिल होंगे तो इसलिए खतरा है नजर लगने का। इसलिए उन्होंने कहा कि ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिद, बेटा मुख्तलिफ दरवाजों से दाखिल होना। ये नहीं कहा कि दाखिल ही ना होना कि इतने खूबसूरत बेटे देख के नजर ना लग जाए, कहा कि अचानक इकट्ठे मत जाना। तो जहां बहुत कोई ऐसी यूनिक किस्म की कोई क्वालिटी पाई जाए तो वहां एहतियात कर लेनी चाहिए, लेकिन अब हर शख्स अपने बच्चों के नजर न लग जाए, नजर न लग जाए, तो इस बारे में लोग कुछ जरूरत से ज्यादा वहमी हो गए। बाकी नजर से बचने का एहतमाम इस तरह से करना चाहिए दुआ के जरिए। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन वहाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हजरत अली रजी अल्लाह उनके बारे में कि अपने बच्चों को, हजरत हसन और हुसैन को ये दुआ पढ़ा करते थे। तो बच्चों पे दम भी किया जा सकता है ये दुआ पढ़ के। उईदुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन वहाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा, यानी मैं तुम दोनों को अल्लाह की पनाह में देता हूं हर शैतान से, मिन कुल्ली शैतानिन वहाम्मा, और इस तरह जितने भी हशरातुल अर्ज़ है इनके शर से भी अल्लाह बच्चों को, कोई सांप काट ले, कोई कीड़ा वगैरह काट सकता है बच्चों को, ये बड़ी जामे दुआ है। व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा, और जो नजर लगने वाली आंख है उससे भी मैं तुम्हें अल्लाह की पनाह में देता हूं। तो ये दुआ याद कर लेनी चाहिए, और सूरह फलक सूरह नास बच्चों पे रात को पढ़ के दम कर देना चाहिए, बस इतना काफी है। जुबैर अंसारी, 3 तलाक पर कौन सही है, अहले हदीस या दूसरे? 3 तलाक के मसले में अहले हदीस 100% गलती पर है, क्योंकि 3 तलाक को अल्लाह ने कुरान में बहुत वाज़ेह बयान कर दिया। सूरह बकरा में अल्लाह ने फरमाया अत-तलाक़ु मर्रतान, तलाक़ें 2 मरतबा हैं, उसके बाद चाहे तो रोक लो चाहे तो रुखसत कर दो। इसमें अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ये एक ही मजलिस में हो या अलग अलग मजलिस में, ये शर्त अल्लाह ने कहीं नहीं बयान की है। फिर अल्लाह ने आगे फरमाया अगर तीसरी दे दी है तो फिर औरत शौहर के पास वापस नहीं आ सकती जब तक कि इस दूसरे मर्द से निकाह न कर ले। इसमें भी अल्लाह ने ये कहीं नहीं कहा कि फौरन दे दी या बाद में दे दी। ये अहले हदीस हज़रात की बनाई हुई बातें हैं और इनसे इस मसले में बहुत गलती हुई है। आगे सूरह तलाक में अल्लाह ने क्या फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया इदा तल्लक़तुमुन निसा फतल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना, तलाक जो है इद्दत के औकात में तकसीम करके दिया करो, इकट्ठी 3 मत दिया करो, पहले एक दी, अगले महीने दूसरे दी, तीसरे महीने में तीसरी दी, इस तरह से दिया करो। और फिर अल्लाह ने फरमाया ला तदरी लअल्लल्लाह युहदिसु बअद ज़ालिका अमरा, हम तुम्हें इसलिए तकसीम करके तलाक करने का हुक्म दे रहे हैं कि शायद अल्लाह जोड़ की कोई सूरत पैदा कर दे। इससे साफ पता चल रहा है कि भाई 3 तलाकें अल्लाह ने नाजायज ही इसलिए की हैं कि तुम्हारे लिए जोड़ की सूरत ही खत्म हो जाएगी। अगर 3 तलाकें वाकई ना होती
تو پھر اللہ کیوں ایسے آرڈر دے رہا ہوتا کہ اکٹھی مت دیا کرو, وقفے وقفے سے دیا کرو, بلکہ اللہ کہتا تم اکٹھی 1000 بھی دے دو گے, ہونی تو ایک ہی ہے, تو تمہاری مرضی جتنی مرضی دو, ہوگی ایک ہی. تو پابندی اللہ اسی وجہ سے لگا رہا ہے کہ اکٹھی دینے پر, کہ اکٹھی ہو جاتی ہیں. تو تم آگے اللہ نے کیا فرمایا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ چھوڑتے ہیں. مفسر اعظم حضرت عبداللہ بن عباس کیا فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دیتا ہے اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ اللہ نے رکھا ہے. جو اکٹھی 3 طلاقیں دے دیتا ہے اس کے لیے کوئی مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں ہے. اور عبداللہ بن عباس نے فتویٰ بھی دیا کہ جب ایک شخص 3 طلاقیں دے کے آیا, عبداللہ بن عباس نے یہی آیت پڑھی ہے, صحیح سند سے ابو داؤد میں ثابت ہے, کہا کہ تو مصیبت سے, تو اللہ سے نہیں ڈرا اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق نہیں دی ہے, لہذا اللہ نے اب تیرے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھا ہی نہیں ہے. یہ اہل حدیثوں نے رکھا ہوا ہے راستہ. جس راستے کو اللہ نے بند کر دیا, اہل حدیث جا کے قرآن و سنت پہ ایک بہتان باندھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اللہ نے راستہ کھولا ہوا ہے اس کے لیے, اور جو ہے نا وہ اس کو 3 طلاق کو ایک قرار دے کر قرآن کی ان ساری آیتوں کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں. باقی وہ جو حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں, اس حدیث کا وہی جواب ہے جو متا والی حدیث کا جواب ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں بھی متا کرتے تھے, ابو بکر کے دور میں بھی متا کرتے تھے, عمر نے پابندی لگائی ہے. تو ہم کہتے ہیں بھائی نبی نے پابندی لگا دی تھی, حضرت عمر خود سے پابندی نہیں لگا سکتے, لگاتے تو سارے صحابہ اعتراض کرتے, کھڑے ہو جاتے مقابلے میں. تو نبی کے دور میں متا حرام ہو چکا تھا, اس پر صحیح حدیثیں موجود ہیں. تو بہت سے صحابہ کو علم نہیں تھا کہ متا حرام ہے. اسی طرح نبی کے دور میں 3 طلاقیں 3 ہو چکی تھیں, قرار دیا جا چکا تھا. اس پر صحیح بخاری کی حدیث موجود ہے اویمہ رجلانی کی, کہ انہوں نے نبی کی موجودگی میں 3 طلاقیں دی ہیں اور نبی نے اس کو نافذ کیا ہے, اکٹھی 3 طلاقیں دی ہیں. تو یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ لوگ ایک چیز نکال کے لے آئے ہیں. وہی شیعہ, جس طرح سے شیعہ لوگ استدلال کرتے ہیں نا, قرآن و حدیث میں بے جا اجتہاد, بے لگام اجتہاد کرتے ہیں. صحابہ کو تو بیچ سے ہٹا دیتے ہیں شیعہ لوگ. متا میں یہی تو کیا شیعہ لوگوں نے کہ صحابہ کو بیچ سے ہٹا کے جو ہے نا انہوں نے قرآن و سنت کی تشریح کی ہے. تو 3 طلاق میں اہل حدیث نے سارے صحابہ کو بالکل سائڈ پہ لگا دیا ہے اور خود ایک تشریح کر کے امت پہ تھوپ دی ہے وہ تشریح. اور ڈھٹائی ایسی ہے, ایک تو جہالت, اوپر سے آپ اس جہالت پہ اڑتے بھی ہو. آپ ابو حنیفہ کو غلط کہتے ہو, امام شافعی کو غلط کہتے ہو, امام بخاری کے استاذ امام احمد کو غلط کہتے ہو, امام مالک کو غلط کہتے ہو, عبداللہ بن مسعود کو غلط کہتے ہو, ابن عباس کو غلط کہتے ہو, حضرت علی کو, حضرت عثمان کو, جو اتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں سب کو آپ غلط کہہ رہے ہو اور کہتے ہو دیوبندیوں کا بنایا ہوا مسئلہ ہے. تو جہالت کو, خدا کا خوف کچھ پیدا کرو. حضرت عمر نے اگر 3 طلاق کو 3 قرار دیا ہوتا نا, جو جس طرح سے آپ بتا رہے ہو, تو صحابہ کھڑے ہو جاتے حضرت عمر کے خلاف کہ آپ کون ہوتے ہو حرام بیوی کو حلال کرنے والے یا حلال بیوی کو حرام کرنے والے. اہل حدیث کہتے ہیں سیاستاً حضرت عمر نے کیا تھا. لوگ طلاقیں بہت دے رہے تھے تو حضرت عمر نے کہا جو 3 دے گا ہم اس کو 3 ہی سمجھیں گے, سیاستاً دیا تھا. اور بھائی جان یہ تحریف ہے, یہ سیاست نہیں ہے. اگر حدیث کے مطابق اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہیں تو اس کا مطلب جس نے اکٹھی 3 طلاقیں دے دی اس کی بیوی حلال ہے. اور آپ کہہ رہے ہو حضرت عمر نے کر دیا حرام, یعنی سیاست میں بیوی حلال کو حرام کر دیا. تو یہ سیاست تھوڑی ہے, تو دین میں تحریف ہے. تو یہ الزام حضرت عمر پہ شیعہ لگا سکتا ہے, کوئی اہل سنت والجماعت میں کوئی الزام نہیں لگا سکتا. تو اہل حدیثوں کو چاہیے ہوش کے ناخن لیں. کس طرح ایک اجماعی مسئلے میں انہوں نے صرف ابن تیمیہ کے دلائل سے متاثر ہو کر پورے امت کی جو ہے نا امت کے اجماع کی دھجیاں اڑا دی ہیں. تو اس لیے اہل حدیث سے اس میں فتویٰ لینا جائز نہیں ہے. اور کسی نے 3 طلاقیں دے کے اہل حدیث سے فتویٰ لے لیا تو بیوی حلال نہیں ہوگی, کیونکہ قرآن و سنت نے اس مسئلے کو بہت واضح بیان کیا ہے. کوئی ایک صحابی سے ضعیف حدیث میں بھی دکھا نہیں سکتے آپ کہ اکٹھی 3 طلاقوں کو انہوں نے ایک قرار دیا ہے. یہ میرا دعویٰ ہے, اہل حدیث اس کا جواب نہیں دیتے, ادھر ادھر باتوں کو گھما لیتے ہیں وہ. تو میں اہل حدیثوں کے بارے میں اس طرح متشدد نہیں ہوں جس طرح دوسرے کچھ مناظر لوگ متشدد ہیں. میں معتدل رائے رکھتا ہوں اہل حدیثوں کے بارے میں, لیکن 3 طلاق کے مسئلے میں اہل حدیث 100% غلط ہیں. اس میں کسی نے فتویٰ لے لیا تو بیوی حلال نہیں ہوگی, خوب سمجھ لو. اور میرے تفسیر کے لیکچر میں یہ مسئلہ میں نے ریفرنسز کے ساتھ, دلائل کے ساتھ بیان کیا. میرے جو تفسیر کے لیکچر ہے نا, مفتی طارق مسعود اسپیچز, اس چینل پہ جو میرے تفسیر کے لیکچر اپلوڈ ہو رہے ہیں, جو 400 سے اوپر لیکچر اپلوڈ ہو چکے ہیں, ان لیکچرز میں آپ جائیں, سورہ بقرہ کی جب یہ والی سورہ بقرہ میں جائیں اور الطلاق مرتان یہ والے رکوع میں جائیں, تو آپ کو 2 ایپیسوڈ پورے 40-40 منٹ کے 3 طلاق کے مسئلے پر پورے ریفرنسز کے ساتھ ملیں گے. اس میں اہل حدیث کے ایک ایک دلیل کا بالکل وافی اور کافی میں نے جواب دیا ہے. اور 3 طلاق کے 3 ہونے پر قرآن, احادیث, صحابہ کا اجماع, یہ ساری چیزوں کو میں نے ذکر کیا ہے. تو وہاں جا کے آپ تفصیلی دلائل ریفرنسز کے ساتھ آپ سن سکتے ہیں. لیکن میں نے اہل حدیثوں کو وہ لیکچر بھیجے ہیں تو وہ کہتے ہیں ایکچولی یہ مسئلہ اختلافی ہے, اب اختلافی مسائل میں نہیں پڑھنا چاہیے. اور بھائی صاحب اختلافی آپ نے بنایا ہوا, اختلافی ہے نہیں ہے. اور اگر اختلافی ہے بھی تو دلائل کس کے بھاری ہیں,
ہر اختلافی مسئلہ اس قابل تھوڑی ہوتا ہے کہ اختلاف کی وجہ سے اس میں اعتدال پیدا کیا جائے. اگر دلائل کی دنیا میں ایک مسئلے کا پلڑا بہت بھاری ہے تو آپ کو وہ ماننا پڑے گا, بے شک وہ اختلافی ہو. اول تو اختلافی بعد میں ہوا ہے, شروع میں نہیں تھا اختلافی ہے, شروع میں تو اجماع رہا ہے اس مسئلے پر. لیکن اگر اختلافی ہے بھی تو دلائل کی دنیا میں پلڑا کس کا بھاری ہے, اس کا آپ جواب دیں. قرآن کی ان آیتوں کا مطلب کیا بنے گا کہ اللہ جو 3 طلاقوں پہ پابندی لگا رہے ہیں, اس کا مطلب کیا بنے گا؟ محمود ابن لبید سے حدیث مروی ہے کہ ایک شخص نے 3 طلاقیں دی, نبی غضبناک ہو کر کھڑے ہو گئے. صحیح حدیث ہے سنن نسائی کی. تو کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں. آپ نے فرمایا ایلعبوا بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم, اکٹھی 3 طلاقیں دے کر اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کرتے ہو, میں تمہارے درمیان موجود ہوں. تو آپ کو اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ طلاقیں واقع ہو گئی ہیں. اگر واقعی نہ ہوئی ہوتی اکٹھی 3 طلاقیں, آپ غصے میں کھڑے ہو جاتے, آپ کہتے کوئی بات نہیں جتنی مرضی دے دو, ہوا تو کچھ بھی نہیں, ہوئی تو ایک ہی ہے. تو یہ کیسے فضول سا ایک مسئلہ پتہ نہیں ان لوگوں نے ابن تیمیہ کی اندھی تقلید میں نکال لیا اور اسی کو پوری امت پہ تھوپتے ہیں, اور تھوپتے بھی پوری جھال کانفیڈنس کے ساتھ ہیں. حیرت اس پر ہوتی ہے کہ آپ کو تو علماء کو پتا ہے کہ ہم اس مسئلے میں کتنے کمزور ہیں, کیا دلائل ہیں ہمارے پاس, اور اس میں آپ اتنی کانفیڈنٹلی آپ فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں کہ حنفیوں نے لوگوں کے گھر اجاڑ دیے, دیوبندیت کو امت پہ مسلط کیا ہوا ہے. تو عبداللہ بن مسعود کا مسئلہ کیا دیوبندیت تھا؟ علماء دیوبند 3 طلاق کو 3 اس لیے نہیں کہتے کہ یہ دیوبندیوں کا مسئلہ ہے, اس لیے کہتے ہیں کہ صحابہ کا اجماع اس کے اوپر, 4 اماموں کا اجماع اس کے اوپر. تو اس لیے میں اس مسئلے میں جو ہے نا وہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ بیوی حلال نہیں ہوتی اکٹھی 3 طلاقیں دے کے, چاہے سعودیہ سے فتوے لے کر آؤ یا کہیں سے بھی لاؤ, تو ہم پر ان فتووں کا اثر نہیں ہوتا کیونکہ ہم تھوڑے سے پڑھے لکھے ہیں, اللہ کا بڑا فضل ہے. حدیثوں میں خواب کی کیا حیثیت ہے؟ حدیثوں میں خواب کی حیثیت یہ ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. تو 46واں حصے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ امکان بعض دفعہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہو اور سچا ہو, لیکن امکان کی حد تک ہے, اس کو 100% سمجھ لینا. بعض دفعہ پیٹ خراب ہوتا ہے اس لیے الٹے خواب آ رہے ہوتے ہیں, بعض دفعہ ویسی خوشی ہوتی ہے اس لیے اچھے خواب آ رہے ہوتے ہیں. تو ہر خواب کی تعبیریں نہیں ہوتی, اور آج کل تو تعبیر سینٹر کھلے ہوئے ہیں, چینل کھولے ہوئے ہیں خوابوں کی تعبیروں کے. یہ ڈرامے بازیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. نعمان ابراہیم سندھ سے, میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس لیے میرے کپڑے ناپاک رہتے ہیں, میں نماز کیسے پڑھوں؟ دیکھیے نماز کے لیے الگ کپڑے رکھیں آپ, اور اگر خون مستقل نکلتا رہتا ہے نا تو آپ نے نماز سے پہلے اتنی سی جگہ جہاں خون لگا ہوا ہے اس کو دھویا اور نماز پڑھ لی فوراً آپ نے. اس میں کیا جا رہا ہے, اتنا ٹینشن والا کام تھوڑی ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں دھونا مشکل ہے تو نماز کے لیے الگ کپڑے رکھیں آپ. وہ کپڑے پہن کے نماز پڑھی, فوراً کپڑے چینج کر لیے, دوبارہ پرانے کپڑے پہن لیے. تو اس میں بھی اگر کوئی مشکل ہے آپ کو تو وہ بتائیے, پھر میں مسئلہ بتاؤں گا کہ کیا گنجائش ہو سکتی ہے. انجم صاحب ممبئی سے, میرے بہنوئی چوری کا تانبا خرید کر بیچتے ہیں, واہ, جو کہ غیر قانونی کام ہے, 2-3 دفعہ جیل بھی جا چکے ہیں. تو کیا ان کے گھر ہم کھانا کھا سکتے ہیں اور تحائف لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے, اگر سارا کام ہی ہے یہ تو پھر تو ناجائز کام ہے. تو اس لیے ان کے تحائف لیں تو صدقہ کر دیں, اس کو ان کو بتا دیں ہم تحفہ جو لے رہے ہیں تو اس کی قیمت صدقہ کریں گے, ہم اس طرح بتا دیں پہلے ان کو. باقی 2-3 دفعہ جیل جا چکے ہیں تو 4-6 دفعہ اور جائیں گے تو شاید ٹھیک ہو جائیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ جیل کی عادت پڑ جائے, پھر ان کو خیال آئے بہت دنوں سے میں جیل نہیں گیا. تو جیل کو تو سسٹم ایسا ہے کہ وہ خود بعض دفعہ انسان کو مزید چور بنا دیتا ہے. اللہ آپ کے بہنوئی کو ہدایت عطا فرمائے, میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں. محمد طارق صاحب کہتے ہیں اگر کوئی امام مسجد اگر کوئی امام مسجد لڑکوں سے بدفعلی کرتا ہو لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر اس کی دلیل کیا ہے, بعض دفعہ لوگ بلا وجہ کسی کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹا الزام بھی لگا دیتے ہیں, تو اس پر واقعی گواہ موجود ہیں تو اس امام کو ہٹائیں مسجد سے, تو جو نہیں ہٹائیں گے وہ بھی گناہ گار ہوں گے. اور اگر کوئی یقینی دلیل نہیں ہے تو پھر بدگمان ہونا چھوڑ دیں. تو دونوں میں سے ایک کام کریں, یا تو دلائل سے ثابت, جو الزام لگا رہا ہے اس سے پوچھیں کیا دلیل ہے تمہارے پاس. اگر کوئی دلیل نہیں ہے, بس فلاں نے بولا تھا تو فلاں نے بولا تھا, ایسے ہی دلیل ہے, تو جو الزام لگا رہا ہے اس کو بولیں کہ انسان کے بچے بنو, کسی بے گناہ کو بدنام مت کرو. اور اگر دلائل سے ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اہل محلہ پر واجب ہے کہ اس امام کو امامت سے معزول کریں. امتیاز احمد انڈیا سے, میرا ہندو دوست مسلمان ہونا چاہتا ہے تو میں اس کے گھر دعوت کھا سکتا ہوں؟ کھا سکتے ہیں. عثمان لیاقت رحیم یار خان سے, اگر سر کے بال سائڈ سے 1 انچ ہوں اور اوپر سے 1 انچ سے زیادہ ہوں تو کیا یہ قضا ہے؟ جی ہاں, جزوی طور پر یہ بھی قضا میں داخل ہے. چاروں طرف سے بال برابر ہونے چاہیے. چھوٹا بہت کٹانے میں اب ظاہر ہے نائی جو ہے وہ انچ ٹیپ لے کے تھوڑی بال چاروں طرف سے کاٹے گا, ایک اندازے سے ہی ہوگا, تو اندازے سے برابر کر دیں بس کافی ہے. پھر بعد میں ناپتے نہ رہیں کہ اتنا انچ یہاں سے اتنے انچ یہاں سے, ایک اندازے سے بال برابر ہو جائے بس کافی ہے. مجھے دعا مانگتے ہوئے برے خیال آتے ہیں, میں کیا کروں؟ آنے دیں خیال, آپ دعا کو فوکس کریں, جو خود سے آ رہے ہیں آنے دیں. یہ وسوسے ہوتے ہیں, ان کو جتنا لفٹ کرائیں گے یہ اور آئیں گے, ان کو بھگانے کی کوشش کریں گے تو اور زیادہ آئیں گے. تو ان کو نہ بھگانے کی کوشش کریں نہ ان کو لفٹ کرائیں,
दुआ मांगे। दुआ मांगने की तौफीक मिल रही है तो इसका मतलब आपका बेड़ा पार हो रहा है। मेरे अब्बू के पास मस्जिद बनवाने के लिए कुछ पैसे थे, मैंने इनमें से बहुत पैसे चुराए। माशाल्लाह माशाल्लाह, चुराया भी अब्बा के माल से और वो भी मस्जिद के। अब मैंने तौबा कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब इन पैसों का क्या करना होगा। और मुझे ये भी नहीं पता कि कितने पैसे चुराए। अंदाजा लगाएं, आपको नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा भाई। एक अंदाजा लगाएं कि अंदाजन इतने पैसे होंगे तो फिर वो उतने पैसे मस्जिद में दे दें, क्योंकि मस्जिद के पैसे थे ना तो मस्जिद के चंदे बॉक्स में डाल दें। वो इकट्ठे देना मुमकिन नहीं है तो किस्तों में थोड़े थोड़े करके डाल दें। क्या जीजा और साली हंसी मजाक कर सकते हैं? गुनाह तो नहीं होगा? जी होगा गुनाह। साली क्या लगती है आपकी? साली कहीं की। आपके लिए आपकी बीवी अल्लाह ने बनाई है तो साली पर वाजिब है कि अपने बहनोई से वो पर्दा करे। पर्दा नहीं करती तो गुनाहगार होगी, और अगर वो पर्दा नहीं करती तो गुनाह उसको होगा। लेकिन फ्री होना हा हा ही हु ये तो आपके इख्तियार में है ना, तो ये जायज नहीं है। साली से रिजर्व रहें उससे आप। आसिफ, ये क्या लिखा है? आसाब अहमद इंडिया से। जीजा क्या होता है? जीजा बहनोई। अच्छा, आसिफ आसाब अहमद इंडिया से। हमारे एक इमाम साहब ने बयान किया कि अल्लाह कैसा दिखता है, तो उन्होंने बयान में फरमाया कि अल्लाह मर्द की तरह दिखता है। इसके बारे में बयान फरमा दें। अल्लाह के बारे में इस तरह की इंसानों से तशबीह देना उसको, ये जायज नहीं है भाई। अल्लाह दिखता नहीं है। ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार। अल्लाह कहते हैं कोई इंसान इस दुनिया में अल्लाह का इदराक नहीं कर सकती, इंसानी आंख देख नहीं सकती है। तो इसलिए इस तरह की मिसालें बयान करना जायज नहीं है अल्लाह के लिए। इमाम साहब को आराम से समझा दें कि आइंदा काइंडली इस तरह की बातें ना किया करें। मोहम्मद जमान कतर से। मेरा कफील मुझे राशन देता है और दूध भी देता है, और राशन इस्तेमाल हो जाता है और दूध बच जाता है, तो क्या मैं दूध बेच सकता हूं? मेरे कफील से ये तय है कि जब राशन खत्म हो जाएगा तो इससे मजीद ले लूंगा। देखें, दूध आपका कफील आपको दे रहा है तो आप कफील से ये मसला पूछें कि आपकी तरफ से दूध बेचने की परमिशन है। मेरा ख्याल है दूध जब उसने आपको दे दिया तो मालिक बना दिया, आप पिए बेचें, आपकी मर्जी है। तो छप्पड़ में बेच दें उसको। अगर उसको एतराज होगा तो खुद ही मना कर देगा। तो खुलासा ये कि कफील की इजाजत है तो जायज है, इजाजत नहीं है तो फिर देखा जाएगा वो आपकी मिल्कियत में दे रहा है या सिर्फ इस्तेमाल के लिए दे रहा है। मिल्कियत में दे रहा है तो आप बेच सकते हैं, आपकी जब चीज है तो आप जो मर्जी करें। लेकिन आमतौर पर वो इस्तेमाल के लिए दे रहे होते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में बेचना ये कफील की इजाजत पर मौकूफ है। तो अगर वो इस बारे में तहकीक नहीं कर रहा, कुछ पूछ नहीं रहा है, तो उम्मीद है इजाजत ही होगी। फिर भी पूछ लें तो ज्यादा अच्छा है। बात चीजें पूछ के फंस जाता है आदमी, बगैर पूछे कर रहा होता है तो कफील भी चशम पोशी से काम ले रहा होता है कि चल यार बेच रहा है, बेचने दे, गरीब आदमी है। तो पूछेंगे तो हो सकता है पाबंदी लगा दे। तो खुद फैसला करें क्या करना है। मैं तो सिर्फ शरई मसला बता सकता हूं कि किसी की मिल्कियत में उसकी मर्जी के बगैर तसर्रुफ जायज नहीं है। मैं जब अत्तहियात पढ़ता हूं तो मुझे शक होता है कि शायद मैंने एक सजदा किया है। हर नमाज में ऐसा ही होता है, इसका इलाज बता दें। जब अत्तहियात शुरू कर दें ना तो सोचना छोड़ दें, अत्तहियात को फोकस करें, ये इलाज है इसका। अगर ख्याल है कि एक किया तो आप आने दें ख्याल, आप अत्तहियात पूरी करें, फोकस करें अत्तहियात को। इम्तियाज इब्ने कलीम इंडिया से। शादी कितनी उम्र में करनी चाहिए? क्या बालिग होने के बाद जल्दी शादी करना जरूरी है? अगर किसी मुल्क में शादी की उम्र 21 साल हो कि इससे पहले शादी नहीं कर सकते और गुनाह भी बहुत होता हो तो क्या करना चाहिए? शादी कर लें, रजिस्टर 21 साल में करा दें उसको। इस्लाम में शादी तो बहुत आसान है, 2 गवाहों की मौजूदगी में इजाब व कबूल करें, आपकी बीवी हो गई। गवर्नमेंट को बता दें कि आपके कागज में नहीं है तो कागज हम 21 साल में बनवा लेंगे, जब आप उसको रजिस्टर्ड कर देना, कर पहले लें आप। किबला अव्वल की तरफ पैर करके सोना कैसा है? जायज है, कोई हरज नहीं है। सलमा बीबी, जिस कमरे में टीवी चल रहा हो उधर नमाज हो जाती है अगर टीवी की आवाज भी बंद हो? बेबरकती की बात है, ऐसे कमरे में नमाज मकरूह होगी क्योंकि टीवी में वो पटांग चीजें आ रही होती हैं, फोर्स लड़कियां आ रही होती हैं, बाल फैला के घूम रही होती हैं। तो नमाज में तो इंसान कम से कम ख्याल करे इन चीजों का। और वैसे भी नबी ने फरमाया कि अपने घरों में एक कमरा जो है नमाज के लिए खास करो। वजह उसकी यही है कि फिर उसको आप साफ सुथरा रखें, उसमें खुशबू लगाएं, पाकी का ख्याल करें उस कमरे में। तो अब टीवी वाला कमरा तो वो नहीं हो सकता ना, तो नमाज तो हो जाएगी लेकिन मकरूह होगी नमाज। इसलिए उस जगह पे नमाज ना पढ़ी जाए जहां इस तरह की चीजें आ रही हों। मैंने बहुत साल पहले दूध में पानी मिलाया था, क्या इसका कोई कफारा हो सकता है? बस मिला दिया था, तौबा इस्तिगफार करें, आइंदा ना मिलाएं। पानी ही मिलाया था ना, आजकल तो लोग पता नहीं क्या क्या मिला रहे हैं। बहरहाल ना मिलाएं पानी, तौबा इस्तिगफार कर लिया, अल्लाह माफ करने वाला है। मैं सऊदीया में काम करता हूँ। अच्छा, बेहतर यही कि थोड़ा सा चंद पैसे सदका कर दें तो ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी। मैं सऊदीया में काम करता हूँ, मेरे साथ जो काम करते हैं वो नमाज नहीं पढ़ते और चर्स वगैरह भी पीते हैं, माशाल्लाह। तो क्या मैं इनके साथ खाना पीना कर सकता हूँ? भाई साहब, सऊदी अरब में चर्स पे पाबंदी है बहुत सख्त किस्म की, सीधा सीधा गर्दन उड़ाते हैं।
जो चर्स पीते हैं उनसे बोलो अल्लाह का वास्ता, अल्लाह के खौफ से नहीं, कम से कम हुकूमत सऊदीया के खौफ से चर्स छोड़ दो, पकड़े गए ना वाट लगेगी। तो बाकी खाना पीना खा सकते हैं उनके साथ, वहां क्या अलग कहाँ जाके खाएंगे, और महंगा पड़ेगा खाना आपको। बेहतर तो ये कि चर्सियों के साथ ना खाएं, वरना 2 सुट्टे आपको भी दिल चाहेगा लगाने का, क्योंकि चर्स की बदबू आ रही होती है। थोड़े दिन तक तो आपको बदबू लगेगी, फिर वो आप बदबू से मानूस हो जाएंगे, फिर आपको वो खुशबू लगने लगेगी, फिर आप बोलेंगे चलो 2 सुट्टे हम भी लगा लें। तो बेहतर यही है कि अगर अलग खा सकते हैं तो खाएं, लेकिन उनके साथ खाने में कोई यानी गुनाह नहीं है। बीवी अमल से हो तो कौन से महीने तक हम बिस्तरी कर सकते हैं। हमल में हम बिस्तरी का ना मेडिकली कोई नुकसान है, ना शरीयत में पाबंदी लगाई है। तो जब तक बीवी को उस अमल से तकलीफ ना हो, कोई मसला ना हो, तो की जा सकती है बिस्तरी। शकील साहब कर्नाटक इंडिया से, एक लड़की मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, इसकी शादी किसी और लड़के से कर दी गई। कॉमन मसला चल रहा है मार्केट में ये। अब इसके 2 बच्चे हैं और वो इस लड़के से तलाक लेकर मुझसे शादी करना चाहती है और मुझे शादी के लिए ब्लैकमेल कर रही है। मैं भी इससे मोहब्बत करता हूं, इसका हल बताएं। कोई ब्लैकमेल नहीं होता, सब फजूल बातें हैं। आप इंसान के बच्चे बनो। जो औरत अपने 2 बच्चों के बाद अपने शौहर से वफा नहीं करेगी तो आपसे कहां वफा करेगी। उसको बोलो खुदा का खौफ करो। और आपने अगर अपनी मोहब्बत का इजहार करके तलाक दिलवाई ना, तो आप वही शैतान हो गए जिसका काम मियां बीवी में तलाकें दिलवाना है। ये शादी से पहले था, आप उसको कहते हैं मुझसे शादी करो। अब जब हो गई है, उसने अपनी मर्जी से हाँ की है, खत्म, दैट्स ऑल। तो बोलो रहो आराम से वहां शौहर के साथ, आप बीच से हट जाएं, वरना आप भी गुनहगार होंगे। अगर नींद के दौरान एहतलाम हो जाए तो गुस्ल फर्ज हो जाता है या नहीं? भाई साहब, नींद के दौरान ही एहतलाम होता है, जागते में तो मैंने कभी नहीं सुना किसी को एहतलाम हुआ। तो फर्ज होगा गुस्ल यकीनन। कब्र पर फूल डालना कैसा है? जायज नहीं है। दुआ नाज, ब्यूटी पार्लर खोलना कैसा है? जायज है, उसमें गैर शरई काम ना हो, ठीक है ना। कोई ऐसा आईब्रोज बनाना गैर शरई अमल है, ये नहीं होना चाहिए। दाढ़ी काटना, वैसे तो अब ब्यूटी पार्लर अक्सर लड़कियों के लिए होते हैं, लेकिन मर्दों के ब्यूटी पार्लर भी खुल रहे हैं, तो उसमें शेव नहीं कर सकते आप। तो और लड़कियां लड़कियों का ब्यूटी पार्लर खोल सकती है। मर्द के लिए दुल्हन तैयार करना ये जायज भी नहीं है और परले दर्जे की बेगैरती और बेशर्मी भी है। आज हमारी सोसाइटी में ये रिवाज पड़ गया है कि लड़के जो हैं वो लड़कियों के ब्यूटी पार्लर खोल के बैठे हुए हैं, दुल्हनें तैयार कर रहे हैं। नीचे लोगों ने बड़े कमेंट्स किए होते हैं, नाइस, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अबे तुम इंसान के बच्चे बनो, क्यों बुराई को प्रमोट कर रहे हो? नीचे लिखा करो यार तुम आदमी हो, आदमी वाले काम करो। कम से कम इतने कमेंट्स तो कर दो ना। अगर पॉजिटिव नहीं कर सकते, नेगेटिव नहीं कर सकते, तो कम से कम पॉजिटिव तो ना करो। तो उसूली तौर पर तो आप पर वाजिब है बुराई को रोकें। आप नेगेटिव कमेंट्स करें, यार इंसानों वाले काम कर, क्यों दुल्हनें तैयार कर रहा है पागल आदमी, तू मर्दों वाले काम कर, तो कुछ और कर। तो औरतों को तैयार करना औरत का काम है, आदमियों का काम नहीं है। फजर की नमाज में, और वैसे भी खवातीन पे रोजगार के, यानी वही जो खास खवातीन की जॉब है वो तो खवातीन ही को करने दो ना। अब ये तो खवातीन की एक सोर्स ऑफ इनकम है, ब्यूटी पार्लर, दुल्हनें तैयार करना, इसमें उनको दिलचस्पी भी होती है, उनको शौक भी होता है। इस काम में अगर मर्द घुसेंगे तो इसमें तो खवातीन को भी तकलीफ होगी। भाई तो हमारा काम था, तू अपना काम करना, तू जंगे लड़, तू जॉब कर, तू इसी कंपनी में मैनेजर बन, जो तेरे काम है मर्दों के करने के तू वो कर, तो हमारे काम में क्यों टांग अड़ा रहा है? इसकी मिसाल है मेहंदी लगाना और ये सारी चीजें। खवातीन को इसमें खुशी होती है, ईद के दिन कुछ एक्सपर्ट खवातीन होती हैं, लड़कियों की मेहंदियां लगा रही होती हैं। अब उसमें कोई आदमी आके घुसेगा तो उस औरत को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? भाई तेरा जो काम था तू मर्दों वाले काम कर जाके, ये तो खालिस औरतों के काम है, इसमें क्यों तू टांग अड़ा रहा है? तो इसलिए भी ये गैरत के खिलाफ है कि इस अमल से मैं समझता हूं कि जो ब्यूटी पार्लर चलाने वाली औरतें, उनको भी इसमें गुस्सा आएगा कि तुम वो काम करो जो तुम पे सूट करते हैं। भाई साहब, हमारे कामों में क्यों टांग अड़ा रहे हो तुम? तो सारा ये उल्टा ही पुल्टा चल रहा है। क़यामत की अलामत है ना, हदीस में आता है, हर काम, हदीस का मफहूम है, हर काम उल्टा हो जाएगा। मर्दों वाले काम औरतें और औरतों वाले काम मर्द। मुझे तो लग रहा है आगे चल के फौज में औरतें भर्ती होंगी ज्यादा और मर्दों का काम होगा ये ब्यूटी पार्लर और गायनी के डॉक्टर, ये सारे मर्द बने हुए होंगे, और आर्मी के चीफ और कर्नल, ब्रिगेडियर, ये सारी लेडीज हों। तो कुछ उल्टा पुल्टा ही हो रहा है, आगे चल के पता नहीं क्या होने वाला है। तो इसलिए खुलासा ये निकला कि जो ब्यूटी पार्लर में लड़के दुल्हनें तैयार कर रहे हैं, तो नीचे कमेंट्स में, यूट्यूब पे जब ऐसी वीडियो देखें, कमेंट्स में उनकी हौसला शिकनी किया करें, बोले तू आदमी है, आदमियों वाले काम कर, तुझ पे अच्छे लगते हैं, ये दुल्हनें तैयार करना ये तुम्हारा काम नहीं है। और ये हो भी जाते हैं, थोड़े दिनों में अजीब से हो जाते हैं, ये जनानापन आ जाता है इन मर्दों के अंदर। अगर किसी के वालिदैन में तलाक हो और वो साथ रहते हों तो औलाद के लिए क्या हुक्म है? अगर एक कमरे में साथ रहते हैं तो औलाद पर वाजिब है कि उनको खुदा के अजाब से डराए। हाँ, अगर बूढ़े हैं और तलाक बुढ़ापे में हो गई है तो, और उनके मिलाप का कोई खतरा ही नहीं है, तो फिर एक घर में रह सकते हैं। और लेकिन खातून को चाहिए वो स्कार्फ लिया करे, बिल्कुल बेपर्दा होकर शोहर के सामने, जो साबिका शोहर था उसके सामने ना बैठे। लेकिन अगर वो जवान है और
3 तलाक़ें दे के इकट्ठे रह रहे हैं तो उनका बाइकआउट करना चाहिए औलाद को, उनको अल्लाह के अजाब से डराना चाहिए, क्योंकि जिना हो रहा है ये और कुछ भी नहीं है। क्या औरत गाय या भैंस का दूध धो सकती है? धो सकती है, उसमें क्या है भाई। अगर तिलावत के दौरान जाकर बच्चे की नजासत साफ करनी पड़े तो क्या दोबारा वजू करना होगा? नहीं जी, बस हाथ धो लें, जहां नापाकी लगी उसको साफ कर लें, इस अमल से वजू नहीं टूटता। क्या मिट्टी के चूल्हे का रुख मगरिब की तरफ किया जा सकता है? बाज लोग इससे मना करते हैं, कोई हरज नहीं है जी, मगरिब की तरफ भी किया जा सकता है। मोहम्मद सलीम इंडिया से, क्या हम सूद की रकम कर्जदार को देकर इससे कर्ज वापस ले सकते हैं? नहीं, सूद की रकम सवाब की नीयत के बगैर सदका ही करनी पड़ेगी। क्या बेवुजू या हालत हैज में सीरत की किताब पढ़ सकते हैं? जी पढ़ सकते हैं। तुलुए आफ्ताब कितने मिनट तक होता है? भाई तुलुए आफ्ताब हर मुल्क में अलग ही होता है। जो भी तुलुए आफ्ताब का टाइम है ना, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस खित्ते में कम से कम 15 मिनट के बाद आप जो है वो इशराक की नमाज पढ़ सकते हैं। जो मकरू वक्त है वो 15 मिनट में मुकम्मल गुजर चुका होता है, बाकी हर मुल्क में इसका अलग टाइम है। आरिफ मसऊद खान दुबई से, मेरे 3 बेटे और 2 बेटियां हैं, मुझे अकीके का नहीं पता था, आपसे सुनकर पता चला। अब क्या अकीके की रकम किसी मदरसे वगैरह में दे सकता हूं या बकरा ज़बा करना लाजिम है? क्या एक एक करके बारी बारी बकरा ज़बा कर सकता हूं? देखें, अकीका लाजिम नहीं है, मुस्तहब अमर है, आप कर लें ठीक है, नहीं करें तो भी ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। करना चाहें तो सदक़े से अकीका नहीं होगा, वो बकरा या दुम्बा या गाय में हिस्से डालने पड़ेंगे आपको, या ऊंट में हिस्से डालने पड़ेंगे। अबू ज़ैबी से किसी ने पूछा है, मेरी कंपनी का मैनेजर मुझसे बोलता है कि नमाज जल्दी पढ़कर आया करो और सिर्फ फर्ज अदा किया करो, सुन्नतें नहीं, तो इस सूरत में मुझे क्या करना चाहिए? सुन्नत मुअक्कदा पढ़ा करें, मैनेजर के कहने पर सुन्नत मुअक्कदा नहीं छोड़ सकते आप, तो सुन्नत मुअक्कदा पढ़ें, फर्ज पढ़ें और वापस आ जाए। हाँ, नवाफिल तस्बीहात ज्यादा लंबे लंबे ना खींचें, और सुन्नत मुअक्कदा भी दरमियानी दर्जे की पढ़ें, बहुत लंबी ना पढ़ें। और फिर भी मैनेजर रोके तो बोले मैनेजर की ऐसी की तैसी, बदतमीजी ना करें उससे, लेकिन 4 सुन्नतें और जोहर की 4 सुन्नतें और ये जो मुअक्कदा सुन्नत है ये लाजमी पढ़ा करें। जलाल जहांगीर खान रावलपिंडी, मैंने किसी जगह पढ़ा है कि नंबर 1 रिहाइश, रिस्क और जरिया माश के हुसूल के लिए वलक़द मक्कन्नाकुम फिल अर्ज़ वाली आयत को 151 मरतबा पढ़ना चाहिए। नंबर 2 अल्लाह ताला पर तवक्कुल के लिए इज़ तस्तगीफून रब्बकुम वाली आयत को 14 और 11 रोज तक पढ़ना चाहिए। नंबर 3 रंजो गम से बचने के लिए व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद वाली आयत को 101 मरतबा रोजाना पढ़ना चाहिए। पूछना यह था कि इस तरह के वजीफों के सुन्नत और हदीस में क्या रेफरेंस है? कोई रेफरेंस नहीं है। आप सीधा सीधा तहज्जुद में उठ के अल्लाह से दुआ मांगा करो, सुबह शाम की तस्बीहात, 3रा कलमा या 4था कलमा, 100 दफा दुरूद शरीफ, 100 दफा इस्तिग़फ़ार, ये सुबह शाम पढ़ा करो। 5 नमाजें सुन्नत मुअक्कदा के साथ पढ़ा करो, वितर पढ़ा करो, और ये जो तस्बीहात फातिमिया है 33 दफा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो हदीस से साबित है वो फोकस करें, और बुराइयों से बचने की कोशिश करें। अल्लाह सारे मसले हल करेगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब। अब जिसने आपको बताया 151 मरतबा ये पढ़ो, तो उससे बोले 52 मरतबा पढ़ने से नहीं होगा क्या? अगर 150 दफा पढ़ लिया तो क्या आधा काम होगा? तो इन वजीफों का कोई एंड नहीं है। ये तो फिर कोई जो बताने वाले हैं उनको भी नहीं पता होता, ऐसी ऐसी चीजें बता रहे होते हैं ना सर ना पाओ। बाकी इनका ये जो आयतें आपने बताई इनका मजमून ठीक है। सबर के लिए अगर आप वैसे ही पढ़ लें, वउफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, तो इसका आयत का मतलब अच्छा है कि मैं अपना मामला अल्लाह पे छोड़ता हूं, इससे तवक्कुल पैदा होता है। तो वैसे इसका माना और मफहूम सोच के ये आयत पढ़ लिया करें। इसी तरह जब रिस्क के लिए परेशान हो तो तसल्ली के लिए ये आयत पढ़ लिया करें, वलक़द मक्कन्नाकुम फिल अर्ज़, हमने जमीन में तुम्हें ठिकाना दिया है, तो इससे तसल्ली होती है भाई अल्लाह ने हमें ठिकाना दिया तो रोजी रोटी का भी तो इंतजाम करेगा ना। ज़करिया साहब हैदराबाद से, मैं पूछना चाहता हूं क्या वुजू करते वक्त नाक में पानी डालने के बजाय सिर्फ गीली उंगली डालकर नाक साफ करना ठीक है? क्योंकि नलके का पानी नाक में डालना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इसमें ये पता नहीं कोई बैक्टीरिया का इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है। कहते हैं एक बैक्टीरिया होता है जो आपके दिमाग को खा जाता है, जो आपको 12 दिन में बहुत ज्यादा दर्द और तकलीफ के साथ मार डालता है। देखो, वुजू में नाक में पानी डालना सुन्नत है, वो गीली उंगली चलाने से सुन्नत पूरी नहीं होगी, पानी ही डालना पड़ेगा। बाकी किसी इलाके में अगर इस तरह का कोई बैक्टीरिया फैल गया है और खतरा हो गया है तो फिर वो ना डाले। नाक में पानी डालना फर्ज नहीं है, सुन्नत है, और सुन्नत मुअक्कदा है, तो बिला वजह सुन्नत मुअक्कदा छोड़ना ठीक नहीं है। कभी कभार कोई छोड़ दे तो एक अलग बात है, लेकिन सुन्नत मुअक्कदा छोड़ना बुरा अमल है। तो वुजू का प्रॉपर तरीका यही है कि नाक में पानी डालें, कुल्ली करें, गरारे करें। लेकिन अगर किसी इलाके में वो बैक्टीरिया बहुत ज्यादा फैल गया और खतरा हो गया तो फिर छोड़ा जा सकता है ऐसी मजबूरी में नाक में पानी डालना, फिर गीली उंगली चला दें, लेकिन वहमी नहीं बनना चाहिए।
जीनत साहिबा पाकिस्तान से, मैं टिकटॉक पर इस्लामिक अकाउंट बनाकर इस्लामिक इंफॉर्मेशन और मोटिवेशनल वीडियोस शेयर करना चाहता हूं। अच्छा, ये नाम जीनत है, ये मर्दों का नाम भी होता है। अच्छा, और मैं अकाउंट को मोनेटाइज भी करना चाहता हूं ताकि रोजगार भी कमा सकूं। बदकिस्मती से आजकल मोनेटाइजेशन सिर्फ मखसूस ममालिक में ही दस्तयाब है और फिलहाल पाकिस्तान के लिए नहीं है। मैं VPN इस्तेमाल करके इस पाबंदी को बाईपास करने का सोच रहा हूं, ताहम मुझे मालूम नहीं कि ऐसा करना इस्लामी लिहाज से ठीक है या नहीं। भाई, बेगुबार तरीका ये कि आप किसी दूसरे मुल्क से चैनल खोलने जाके या अपने किसी बंदे को वकील बना दे वहां पे कि यार मैं आपको इतने पैसे दे रहा हूं, आप मेरी तरफ से उस मुल्क में एक चैनल खोल दें ताकि बेगुबार और लीगल काम हो जाए। तो मैं आपको ऐसा गैर कानूनी काम का मशवरा नहीं दे सकता। कनाडा से किसी ने पूछा है, मेरी ख्वाहिश पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करने की है और मुसलमान मुल्क के लिए लड़ते हुए शहीद हो जाने की है। सुभान अल्लाह। मेरा एक भाई 13 साल का है, मुझे उम्मीद है कि वो वालिदैन का ख्याल रख लेगा। मेरे वालिदैन पाकिस्तान जाकर आर्मी में शामिल होने पर खुश नहीं है। इस्लामी हुक्म इस बारे में क्या है? मैं जिहाद की नीयत से आर्मी ज्वाइन करूं या वालिदैन के पास रहूं? और पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करने के बजाय मुझे किसी दूसरे मुल्क हिजरत करके शादी करने की इजाजत, क्या कह रहे हैं वो? पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करने के बजाय मुझे किसी दूसरे इस्लामी मुल्क हिजरत करके शादी करने की इजाजत दे रहे हैं। देखिए, किसी भी इस्लामी मुल्क, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे सऊदी अरब हो या तुर्की हो, किसी भी इस्लामी मुल्क के बॉर्डर की हिफाजत करना और इस नियत से उस मुल्क की आर्मी ज्वाइन करना, ये बहुत बड़ी इबादत है। अभी इस्लामी मुल्कों के बॉर्डर महफूज नहीं है, तो आपका तो बहुत अच्छा जज्बा है। तो आप इस जज्बे से अगर आर्मी ज्वाइन करते हैं कि मैं मुल्क की हिफाजत करूंगा, तो सुभान अल्लाह, बहुत ही अच्छी बात है। और सिर्फ मुल्क के बॉर्डर की हिफाजत नहीं होती, अंदर आवाम की हिफाजत होती है। तो इस नियत से आप आर्मी ज्वाइन करें, सुभान अल्लाह। वालिदैन अगर मना कर रहे हैं तो वालिदैन की खिदमत के लिए अगर कोई दूसरा भाई घर में मौजूद है, या आप आर्मी ज्वाइन करके उनका ख्याल कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना कि ज्वाइन करते ही शहीद हो जाएं आप। और जरूरी नहीं है कि सारी जिंदगी यानी शहीद हों भी आप। हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं, मैं घुमसान की जंगों में शहादत के जज्बे से गया हूं मगर शहादत नहीं मिली। तो ये तो अल्लाह के हाथ में। तो इसलिए माँ बाप को बता दें, भाई आर्मी में मुझे तनख्वाह भी मिलेगी तो मैं आपका ख्याल करूंगा। तो बहरहाल इस मसले में माँ बाप की इताअत कोई लाजिम नहीं है आपके ऊपर। अगर आप जिहाद के जज्बे से किसी भी इस्लामी मुल्क की आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ऐसे ही लोगों की फौज में जरूरत है जो नेक जज्बे के साथ फौज में आए और इसी जज्बे के साथ वो तरक्की भी करें। हारिस साहब इंडिया से, मैं एक सोशल मीडिया मैनेजर हूं, मेरे पास एक क्लाइंट आया है जिसका म्यूजिक वीडियो का चैनल है, क्या मुझे इसका काम करना चाहिए? नहीं चाहिए। तो बुराई में किसी के साथ ताउन नहीं करना चाहिए। अच्छा भाई, पाकिस्तान से किसी ने पूछा है, जी बराए मेहरबानी तफसील से इस्तिंजा करने का तरीका बता दें। वाह वाह वाह, ये किस तरह छोटे पेशाब और बड़े पेशाब को कैसे साफ किया जाता है, अपनी अम्मी से पूछें, वो आपको तफसील से बता देंगी। अब तक बता दिया होगा मेरा ख्याल है, आप इतने बड़े हो गए हैं। बाकी बहस्ती ज़ेवर एक किताब है, उसमें पढ़ लें आप। भाई ये चीजें अम्मियां बचपन में सिखा देती हैं, अम्मी से पूछें। अगर अम्मी को नहीं पता तो खाला से पूछ लें आप, इंशाल्लाह वो बता देंगी आपको। अबू ज़ैबी से किसी ने पूछा है, मेरे पापा का इंडिया में काफी अच्छा बिजनेस चलता है। असल में मैंने ये जवाब इसलिए दिया इस्तिंजा में कि आप कह रहे हैं तफसील से बताएं। मैं बहस्ती ज़ेवर तफसील बहस्ती ज़ेवर जामित रशीद ने आसान करके छापी है, उसमें पढ़ लें तहारत के हकाम, उसमें आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। मैं यहाँ आपको क्या तफसील से बताऊं। अबू ज़ैबी किसी ने पूछा है, मेरे पापा का इंडिया में काफी अच्छा बिजनेस चलता था, लोग हमारे काम पर नजरें भी बहुत रखते थे, फिर पापा ने बैंक से लोन लेकर एक जमीन खरीदी, बस इसके बाद काम बेकार होता चला गया और कोई नया काम स्टार्ट करने की कोशिश की तो वो भी नहीं चला। तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? भाई साहब, लोगों की नजरें नहीं लगी, बैंक से सूदी कर्जा लेने की शायद नहुसत ना हुई है। अब पापा से कहें कि तौबा करें बैंक से आइंदा लोन लेने के लिए और फिर मेहनत करें, शायद तौबा इस्तिगफार की बरकत से वो बेबरकती है वो खत्म हो जाए और आइंदा बैंक से कभी लोन न लें और बैंक का लोन बगैर सूद के कोशिश करें जल्द से जल्द अदा हो। तो और मेहनत करें, दुआएं करें। उम्मे सुल्तान लाहौर से, आजकल सऊदी अरब ने बगैर महरम के भी हज पर जाने की इजाजत दे दी है, तो किस तरह बगैर महरम के हज पर जाना जायज हो जाएगा? क्योंकि हाकिम की तरफ से इजाजत मिल गई है। नहीं जी, जायज नहीं है, नबी की तरफ से इजाजत नहीं है औरत को बगैर महरम सफर करने की, इतना लंबा और इतने दिन गुजारने की। कोई बूढ़ी औरत हो, एजड हो, वो ग्रुप में चली जाए, उसकी गुंजाइश दी जा सकती है, लेकिन जवान औरत के लिए जायज नहीं है। पाकिस्तान से किसी ने पूछा, मेरी शादी को 5 साल हुए हैं, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से मेरी अम्मी को मेरी बीवी अच्छी नहीं लग रही। अचानक से कैसे हो गया?
اور میری امی چاہتی ہیں کہ میں الگ ہو جاؤں, اور دوسری طرف میری بیوی نے کبھی میری امی کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی, بس چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر گھر میں جھگڑا ہو جاتا ہے. میں اپنے گھر کا بڑا بیٹا ہوں لیکن اس ٹینشن سے تنگ آ چکا ہوں. میں اور میری بیوی پریشان ہیں, کیا میں اپنے والدین سے الگ ہو سکتا ہوں؟ جی ہو جانا چاہیے ایسی صورت میں الگ. ماں باپ کی خدمت کرتے نا بیگم کو, پھر اماں سے الگ رکھیں اگر ایسی ٹینشن ہو رہی ہے تو. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے, گھر میں اللہ محمد کا نام دیوار پر ایک ساتھ لگانا کیسا ہے؟ ہمارا عقیدہ صحیح ہے کہ اللہ ایک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں. کیا پھر بھی یہ جائز نہیں؟ اگر جائز نہیں تو پھر وہ فریم کہاں رکھیں؟ جائز ہے بھائی, یا اللہ یعنی یا رسول اللہ مدد نہ لکھیں, صرف اللہ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. انڈیا سے نے پوچھا ہے, مرد کے لیے کتنے لمبے بال رکھنا درست ہے, رہنمائی فرمائیں. بالوں کی کوئی حد منقول نہیں ہے, جتنے لمبے رکھنا چاہیں, لیکن یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا, جب کندھے تک بال ہوتے تو آپ کٹا کے کانوں کی لو تک لے آتے تھے. تو بہتر یہی ہے کہ بہت زیادہ لمبے نہ کریں, اس کو سنبھالنا بھی مشکل ہے, تھوڑی سی خواتین سے بھی اس میں مشابہت کا خطرہ ہوتا ہے. لیکن بہرحال کوئی حد نہیں ہے, کوئی ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے, جتنے بھی لمبے رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں. بال پٹے والے ہونے چاہیے, پٹے والے میں سارے بال پیچھے چلے جائیں, تو اس طرح سے رکھیں. باقی افضل یہی ہے کہ کندھے سے نیچے نہ ہونے دیں, کندھے سے اوپر رکھیں. انڈیا سے کسی نے پوچھا, مجھے تھائرائیڈ ہے جس کی وجہ سے بے قاعدہ ایام کی بیماری ہے. میرے گھر والے رشتے والوں سے میری عمر اور بیماریاں چھپاتے ہیں, تو کیا ان بیماریوں کا بتانا ضروری ہے, اور ایسے میں لڑکی کیا کرے؟ آج کل لڑکی والے سبھی عمریں چھپا رہے ہیں, تو میں لڑکوں سے کہتا ہوں بھائی یہ دماغ سے نکال دو کہ لڑکی والے عمر صحیح بتائیں گے. آپ لڑکی دیکھو, پسند آ رہی ہے تو کرو, عمر میں مت پڑو. پسند نہیں آ رہی ہے تو مت کرو. اگر آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہے ایج زیادہ ہے اور آپ کے لیے اس میں اٹریکشن نہیں ہے تو مت کرو, کیونکہ یہ مسئلہ تو کامن ہو چکا ہے, سب نے ہی غلط عمریں بتانی ہوتی ہیں. تو اب کون کس کس کو بیٹھ کے سمجھاتا رہے؟ تو لڑکے کو چاہیے کہ وہ دیکھے لڑکی کو, سمجھ میں آ رہی ہے ٹھیک ہے, نہیں آ رہی ہے تو نہیں ٹھیک ہے. باقی تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے تو وہ مسئلہ اگر اتنا بہت زیادہ خطرناک ہو گیا ہے کہ بہت ہی وہ کوئی عیب ہے, تو پھر تو نہیں چھپانا چاہیے, بتانا چاہیے. لیکن اگر یہ کوئی مسئلے سے کوئی ایسی میاں بیوی کی زندگی میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا, چھوٹی موٹی گڑبڑیں تو ہر جگہ ہی ہوتی ہیں, تو پھر ایسی صورت میں نہیں بتانا چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اچھا بھائی, امریکہ سے پوچھا, میری عمر 36 سال ہے, میں ایک انڈین لڑکی کو پسند کرتا ہوں, میں اس کو 5 سال سے جانتا ہوں, وہ بہت نرم دل اور پریکٹسنگ مسلم ہے, 5 وقت نماز پڑھتی ہے, حجاب اور نقاب کرتی ہے, غیر مسلموں سے بات چیت اور دوسری برائیوں سے بھی بچتی ہے. سبحان اللہ, اس کو عجائب گھر میں جمع کرا دیں آپ, ایسی لڑکیاں آج کل مارکیٹ میں شارٹ چل رہی ہیں. خیر, لیکن اس کی بڑی بہن کو 2 مرتبہ طلاق ہو گئی ہے, لہذا میرے والدین اور بہن بھائیوں کو اس کی بہن کی طلاق کے بارے میں تشویش ہے. اس کی بہن کی طلاق کا میری شادی پر کیا اثر ہوگا؟ میرے والدین اس کی بہن کی طلاق کی وجہ سے مجھے اس سے شادی کرنے کی اجازت نہیں دے رہے. بہت غلط کر رہے ہیں آپ کے والدین, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک بیٹی گھر میں طلاق ہو کر آئے تو ایک تو ماں باپ کو یہ غم کہ اس کو طلاق ہوئی ہے, دوسرا اس طلاق یافتہ کی وجہ سے دوسری بیٹیوں کی شادی بھی نہیں ہو رہی ہوتی. یہ جنگلیوں والی رسم سوسائٹی سے ختم کرو. تمہارے گھر میں بھی اللہ نہ کرے کل ایسا ہو سکتا ہے, تو جس کے گھر میں طلاق یافتہ بیٹی آ کے بیٹھ گئی ہو وہ تو زیادہ قابل ترس ہے, ان کے اگر تو زیادہ پیغام بھیجنے چاہیے تاکہ ان کا بوجھ ہلکا ہو. تو اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس کی طلاق ہو گئی, وہ ان کا آپس کا مسئلہ تھا. کسی کی بھی طلاق ہو سکتی ہے, بعض دفعہ لڑکی کی غلطی ہوتی ہے, بعض دفعہ لڑکے کی غلطی ہوتی ہے, بعض دفعہ دونوں کی غلطی نہیں ہوتی, محلے والوں کی غلطی ہوتی ہے, وہ بدگمانیاں پھیلا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کو بڑا ایشو نہیں سمجھنا چاہیے. آپ کو چاہیے ایسی لڑکی جو ماشاءاللہ عمر بھی 26 سال اور 5 سال سے آپ جانتے بھی ہیں, نرم دل بھی ہے, پریکٹسنگ مسلم بھی ہے, 5 وقت نماز بھی پڑھتی ہے, حجاب نقاب بھی کرتی ہے, غیر مسلموں سے بات چیت اور دیگر برائیوں سے بھی بچتی ہے. سبحان اللہ یار, اور کیا رہ گیا؟ ابا اماں کو بولو کرا دو, ورنہ میں کر کے بتا دوں گا کہ ہو گئی ہے. اچھا بھائی, پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے, والدین لڑکی کی شادی جہاں کرنے چاہ رہے ہوں, اگر لڑکی وہاں شادی نہ کرنا چاہ رہی ہو تو لڑکی کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا والدین کو اختیار ہے کہ وہ لڑکی کی مرضی کے بغیر اس کی شادی زبردستی کہیں اور کر دیں؟ نہیں, یہ اختیار نہیں ہے والدین کے پاس, لیکن لڑکی کو چاہیے کہ اپنی رائے پر والدین کی رائے کو ترجیح دے, کیونکہ ان کا تجربہ زیادہ ہے اور وہ آپ سے بھی زیادہ خیر خواہ ہیں. اس لیے شریف لڑکیاں یہی کرتی ہیں, جہاں ابا کہہ رہے ہیں اماں کہہ رہی ہیں وہی کرتی ہیں وہ, کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ میرے لیے زیادہ اچھا فیصلہ کریں گے. پھر بھی زبردستی نہیں ہو سکتا, یعنی اگر لڑکی پھر بھی نہیں ہے, اس کا دل ہی مائل نہیں ہو رہا, وہ کسی بھی تو گن پوائنٹ پہ نہیں کرائی جا سکتی اس کی شادی, یہ گناہ ہوگا. والدین کو چاہیے اس کے جذبات کا بھی خیال کریں. پاکستان سے کسی نے پوچھا, پچھلے سال میرا نکاح ہوا تھا, اس سال رخصتی طے تھی, لیکن میری بیوی کا کہنا ہے کہ وہ ابھی رخصتی کے لیے تیار نہیں ہے اور مزید وقت چاہتی ہے. میں نے کئی دفعہ اس سے وجہ پوچھی تو کوئی خاص وجہ نہیں بتا رہی. میں نے اس کو سمجھایا بھی کہ رخصتی ولیمے کی تاریخیں طے ہو چکی ہیں, لیکن اس کا کہنا ہے کہ اگر وہ راضی نہیں تو کوئی اور بھی اس پر زبردستی نہیں کر سکتا. بالکل غلط ہے. جب نکاح ہو گیا تو شوہر بیوی پہ رخصتی میں زبردستی کر سکتا ہے, اس کو بولے تمیز سے گھر چلی آؤ. میری رہنمائی فرمائے میں کیا جواب دوں؟ اگر میری
یا میری بیوی کے لیے کوئی نصیحت ہے تو برائے مہربانی شیئر کیجیے. آپ کی بیوی کے لیے نصیحت یہی ہے کہ تمیز سے اپنے میاں کے گھر چلی جائیں, اور آپ کے لیے نصیحت یہ ہے کہ اس کو آرام سے لے جائیں. آپ آرام سے نہیں جا رہی تو پھر آپ بدماشی سے بھی لے جا سکتے ہیں. بولے میری بیوی ہے, چل شاباش. ساجد صاحب کوئٹہ سے, میں کبیرہ گناہ میں مبتلا ہوں, کئی بار توبہ کر چکا ہوں, ایک شیخ سے بیعت بھی ہوں, مگر میں نے اپنے شیخ کو اس کو گناہ کے بارے میں نہیں بتایا, کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جس گناہ کو اللہ نے چھپایا اس کو نہیں بتانا چاہیے. کہ میں اپنے شیخ کو بتا دوں؟ شیخ نے کچھ اعمال بھی بتائے ہوئے ہیں جو مجھ سے نہیں ہو پا رہے. دیکھیں, پہلے تو خود اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے شیخ کو بتائے بغیر, لیکن جب نہیں چھوٹ رہا تو پھر شیخ کو شیخ بنائے اس لیے جاتا ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ حضرت مجھ سے نہیں چھوٹ رہا, مجھے کوئی نسخہ بتاؤ. تو آپ کو چاہیے کہ جب آپ نے بار بار توبہ کی پھر بھی توبہ ٹوٹ رہی ہے تو پھر آپ اپنے شیخ کو بتا دیں, اللہ یہ گناہ آپ سے چھڑوا دے. بنت شکیل کراچی سے, 2 سے زیادہ سجدہ تلاوت کس طرح ادا کیے جائیں؟ اگر 3 یا 4 سجدہ تلاوت ہوں تو انہیں ایک ہی ساتھ ادا کیے جائے, یا جس طرح نماز میں 2 سجدے کرتے ہیں اس طرح کیے جائیں؟ ایک ہی ساتھ سارے سجدے کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. مبشر صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں, میرا سوال جائیداد کی تقسیم کے حوالے سے. میرے والد صاحب فالج کی وجہ سے ریٹائر ہو گئے تھے اور ان کو کمپنی کی طرف سے کچھ رقم ملی جو ان کے علاج پہ خرچ ہوتی رہی. پھر والد 2020 میں انتقال کر گئے. میں نے بچی ہوئی رقم کو محفوظ کرنے کے لیے پلاٹ لے لیا. میرے والد کی موت کے وقت میرے دادا دادی زندہ تھے, لیکن گزشتہ سال ان کا بھی انتقال ہو گیا اور میں ان کو ان کا حصہ نہ دے سکا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ گناہ میں شمار ہوگا؟ اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ پلاٹ بچایا جائے تو تقسیم کیسے ہوگی؟ ہم 2 بھائی 1 بہن اور ہماری والدہ بھی حیات ہیں. جی آپ کو گناہ ہوگا, آپ کو وراثت اسی وقت تقسیم کرنی چاہیے تھی, دادا دادی کا حصہ نکالنا چاہیے تھا. اب چونکہ دادا دادی بھی فوت ہو چکے ہیں تو آپ دادا دادی کا جو شرعی حصہ ہے وہ دادا دادی کے وارثوں میں تقسیم کر دیں, اور جو والد کا حصہ ہے جو آپ کا حصہ تھا وہ ان ورثہ میں تقسیم کر دیں, اور اس کے لیے پوری ڈیٹیل آپ لکھ کے بھیجیں گے تو فتویٰ دے دیا جائے گا آپ کو. تو چاہے تو جامع رشید بھیج دیں, چاہے تو ہمارے یہاں بھیج دیں, الفلاحیہ مسجد میرے ایڈریس پہ آپ بھیج دیں, اور اپنا سوال ڈال کے وارثوں کی تفصیل لکھے تو آپ کو بتا دیں گے. باقی پلاٹ کیسے تقسیم ہوگا تو سب رشتہ گھر والوں کو بٹھا دیں, بھائی اس کا اتنا اتنا حصہ بنتا ہے, باپ بتاؤ پلاٹ کو رکھنا ہے یا بیچ کے؟ اگر سب کہتے ہیں بیچ دو تو بیچ دیں, نہیں کہتے بیچو تو پھر پلاٹ کو تقسیم کر دیں, یا ایک وارث پلاٹ خرید لے سب سے, یا 2 آدمی مل کے خرید لیں اور باقی جو رقم ہے پھر وہ تقسیم کر دیں. تو بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. احمد صاحب کشمیر سے, کیا ہر نماز سے پہلے استنجا کرنا ضروری ہوتا ہے یا صرف وضو کر لے تو نماز ہو جائے گی؟ بھائی نماز سے پہلے استنجا فرض نہیں ہے, وضو فرض ہے. نعیم جان لنڈی سے, کیا شوہر بیوی کو اکیلے میں طلاق دے لیکن کوئی گواہ نہ ہو تو طلاق ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی, اکیلے میں بھی ہو جاتی ہے, گواہ کا ہونا ضروری نہیں ہے. محمد طلحہ پاکستان سے, کیا الکوہلک پروڈکٹس استعمال کر سکتے ہیں جیسے الکوہل والے پرفیوم, صابن, شیمپو؟ کیا یہ سب استعمال کرنے سے نماز ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی نماز؟ محمد فریاد دبئی سے, اسلام میں مکروہ کھانے کا کیا تصور ہے؟ میرے دوست سے جب بھی اس موضوع پر گفتگو ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں اسلام میں مکروہ کا کوئی تصور نہیں ہے, چیز یا تو حلال ہوتی ہے یا پھر حرام. مہربانی فرما کر اس کی وضاحت کر دیں, اگر کوئی حدیث کا حوالہ موجود ہے تو ضرور بتائیں. مکروہ کا تصور کب سے شروع ہوا؟ کسی کھانے کی چیز کو کیسے مکروہ کہا جا سکتا ہے؟ اس کا معیار کیا ہوگا؟ اس کا تعین کیسے کیا جائے گا؟ آپ کے جو دوست ہیں انہوں نے چونکہ باقاعدہ پراپر دین کا علم حاصل نہیں کیا اس لیے وہ کہہ رہے ہیں مکروہ وکروہ کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں کچھ حدیث میں آتا ہے الحلال مبین والحرام مبین, کچھ چیزیں حلال ہیں کچھ حرام ہیں, حدیث میں واضح ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں متشابہات میں سے ہیں, حدیث میں اس کا صراحتاً حکم نہیں ملتا. جب ہم دلائل میں غور کرتے ہیں تو دونوں طرف دلائل ہمیں نظر آتے ہیں, تو اس میں پھر فقہا احتیاطاً اس کو یہ نہیں کہتے کہ حرام ہے کیونکہ واضح دلیل نہیں ہے, یہ بھی نہیں کہتے حلال ہے کیونکہ حلال ہونے کی بھی دلیل نہیں ہے. تو ایسی چیزوں کے لیے پھر فقہا نے ایک اصطلاح ایجاد کی ہے کہ مکروہ ناپسندیدہ اوائڈ کیا جائے گا. پھر مکروہ کی بھی 2 قسمیں ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے بچنا بہتر ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے بچنا واجب ہے. تو یہ اصطلاحات ہیں جو فقہا کی ایجاد کرنا ہے. تو یہ چیزیں نبی کے دور میں بھی موجود تھیں, ٹرم نہیں تھی, تو اس کو آسان کرنے کے لیے فقہا نے ایک ٹرم ایجاد کر لی ہے. تو اصطلاحات میں لا مشاہۃ فی الاصطلاح, اصطلاحات تو کسی بھی قوم کی ہو سکتی ہیں. تو مکروہ, کیونکہ اگر آپ اس کو مکروہ نہیں کہتے تو پھر حرام کہوگے تو سوال پیدا ہوتا ہے حرام ہونے کی تو کوئی دلیل نہیں ہے. پھر آپ کہوگے حلال ہے تو بھئی حلال ہونے کی بھی دلیل نہیں ہے. تو اس لیے اس میں پھر احتیاط کے پہلو کو دیکھا جاتا ہے. تو یہ پراپر جو فقہ پڑھتے ہیں ان کی سمجھ میں یہ چیزیں آتی ہیں. آج کل ہر آدمی اسکالر بنا ہوا ہے اور دین کے نام پہ منجن بیچ رہا ہے. تو یہ بات ہی غلط ہے کہ اسلام میں یا تو حلال ہے یا حرام, یہ دعویٰ ہی غلط ہے. اسلام میں کچھ چیزیں حلال ہیں کچھ حرام ہیں, یعنی کچھ چیزوں کے حلال ہونے کی واضح دلیل ہے, کچھ کے حرام ہونے کی واضح دلیل ہے. کچھ چیزوں کے دلائل جو ہے مشتبہات میں سے ہیں, تو ان کے لیے پھر احتیاطاً فقہا نے مکروہ کا لفظ استعمال کیا کہ ناپسندیدہ, احتیاط کے خلاف اجتناب کیا جائے گا اس سے. اسپین سے کسی نے پوچھا کیا عورت اپنے سامنے کے بال کاٹ سکتی ہے؟ اگر کاٹتی ہے تو کیا قیامت کے دن کو عذاب ہوگا؟ عورت کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ چاروں طرف سے بال برابر رکھے اور سارے بال پیچھے لے جائے
اور پیچھے سے کاٹ کے برابر کر دی. جو سامنے سے کچھ بال کاٹ کے یہاں لے آتی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ عمل یہ بھی قضا کی ہی ایک قسم ہے. البتہ اگر سامنے کچھ بال بہت زیادہ تنگ کر رہے ہوں تو بار بار چہرے پہ آ کے پریشان کر رہے ہوں تو وہ پریشانی سے بچنے کے لیے اگر کوئی بال کاٹ دے تو ایک الگ بات ہے. لیکن فیشن کے لیے یہ جو بال کاٹنے کا آج کل رواج خواتین میں یہ ٹھیک عمل نہیں ہے. پاکستان سے کسی نے پوچھا شرابی لڑکے سے نکاح جائز ہے یا نہیں؟ بھائی دیندار لڑکے سے نکاح کرو, شرابی سے کیوں کر رہے ہو؟ نکاح تو ہو جائے گا اور لیکن آگے بڑے فسادات ہوں گے تو اس نکاح کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا. شراب پی کے تو کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے, طلاقیں بھی دے سکتے ہیں, چاقو بھی مار سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے. اوائڈ کرنا چاہیے. آگے بچوں پہ اثرات آئیں گے. بچے جب باپ کو شراب پیتا دیکھیں گے تو وہ بھی پیئیں گے, پھر بہت زیادہ امکان ہے اس بات کا. پاکستان سے مجھے میرا ایک دوست باہر کے ملک میں رہتا ہے اور وہ شادی شدہ ہے اور اس کی بیوی 3-4 لڑکوں سے فون پہ بات کرتی ہے. سبحان اللہ. اوہ ہوئے. اور بےہودہ تصویریں بھی سینڈ کرتی ہے. میرے دوست کو اس بارے میں پتا چل گیا ہے. اس کے پاس واٹس ایپ میسج کی ریکارڈنگ بھی ہے, تصویریں بھی ہیں جو اس نے لڑکوں کو سینڈ کی ہیں. میں آپ کو بہت سنتا ہوں, اس لیے مجھ سے اس نے درخواست کی ہے کہ مفتی صاحب سے اسلامی مسئلہ پوچھ کر بتاؤ ہمارا اسلام اس بارے میں کیا کرتا ہے, اس کو چھوڑ دوں یا معاف کر دوں؟ یہ آپ کی مرضی ہے, چھوڑیں یا معاف کریں. چھوڑیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا, تو کوئی اس میں ناجائز والا کام نہیں ہے. اگر آپ طلاق دینا چاہیں تو دے بھی سکتے ہیں. میں مشورے نہیں دیتا, شرعی مسئلے بتاتا ہوں. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ چھوڑ سکتے ہیں, کوئی گناہ نہیں ہے. باقی چھوڑیں یا نہیں چھوڑیں یہ آپ خود فیصلہ کریں. سجاد خان کہتے ہیں جی آندھرا پردیش سے سجاد خان نے پوچھا ہے میری بیوی میری بات نہیں سنتی. اچھا, اگر وہ کچھ کہے اور میں انکار کروں تو مجھے تنگ کرتی ہے, مجھ سے بات نہیں کرتی اور اچھا برتاؤ نہیں کرتی جب تک میں اس کی بات نہیں مان لیتا. وہ چاہتی ہے کہ میں اس کے مطابق برتاؤ کروں. میں نے کئی بار سمجھانے کی کوشش کی اور اس کے والدین سے بھی مشورہ کیا, لیکن اس کی ذہنیت بھی اپنی بیٹی جیسی ہے. ساس کی ذہنیت بھی اپنی بیٹی جیسی ہے. جب بھی میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں وہ کہتی ہے مجھ پر حکمرانی کی کوشش مت کرو, جیسے میں کوئی ظالم ہوں اور میں تمہاری غلام نہیں ہوں. بتائیے میں کیا کروں؟ آپ ایک اور شادی کر لیں, ٹھیک ہے نا؟ تو امید ہے انشاءاللہ آپ کی وائف ٹھیک ہو جائے گی. اسے پتا ہوگا کہ جب اس گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہوتا تو ادھر کو کھسکتا ہے, تو اس لیے وہ کوشش کرے گی کہ ادھر کا ماحول ٹھیک کر لو. محمد ابراہیم حیدرآباد انڈیا سے, کوئی باپ اگر غصے میں بیٹی کے منہ پر تھوک دے اور بدلے میں بیٹی باپ کی عزت کرنا بند کر دے تو کیا بیٹی کو گناہ ہوگا؟ باپ نے غصے میں بیٹی کے منہ پہ تھوک کے بہت برا عمل کیا, ناجائز عمل کیا, گناہ والا عمل ہے. لیکن بیٹی اس کے بدلے میں باپ پہ غصہ کرے تو یہ اس سے بھی زیادہ ناجائز عمل ہے, کیونکہ باپ کے احسانات بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اور باپ کا رشتہ بہت زیادہ مقدس ہے, تو باپ کا تھوکنا بالکل غلط ہے. لیکن بیٹی کا آگے اس کی وجہ سے باپ کی عزت ختم کر دینا یہ اور بھی زیادہ غلط ہے. تو خاندان کے لوگوں کو چاہیے باپ کو سمجھائیں کہ بیٹیوں سے اس طرح سلوک نہیں کیا جاتا. انسانیت کے ناطے جو ہے نا یہ تو بہت ہی ذلت والی بات ہے نا. تو خاندان کے لوگوں کو چاہیے کہ باپ کو سمجھائیں یہ حرکت مت کرو, لیکن بیٹی کے پر باپ کی عزت بہرحال لازم ہے. بنگلہ دیش سے کسی نے پوچھا حنفی لوگ آمین آہستہ کیوں کہتے ہیں جبکہ بخاری و مسلم میں صحیح حدیث ہے کہ آمین اونچی آواز میں کہنی چاہیے. امام ابو حنیفہ کا اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ قرآن کو رکھتے ہیں اور حدیث کی پھر تعویل کرتے ہیں کہ وہ قرآن کے مطابق ہو جائے. تو قرآن میں چونکہ ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا کہ اپنے رب کو آہستہ سے پکارو, تو آمین بھی دعا ہے. آمین کا مطلب اے اللہ یہ میری دعا قبول کر لے, تو یہ خود دعا ہے. تو دعا میں اصل یہ ہے کہ آہستہ آواز سے ہو. باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو زور سے آمین کہنا ثابت ہے تو ہم کہتے ہیں احیانا نبی نے زور سے آمین کہی ہے, جیسے کہ نبی سے ظہر کی نماز میں زور سے قرات بھی ثابت ہے تعلیم کے لیے, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے میں کیا پڑھ رہا ہوں. تو نبی نے زور سے آمین اس لیے کہی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں آمین یہاں پہ کہتا ہوں. تو اب نبی دنیا سے چلے گئے تو اب تعلیم کی ضرورت نہیں ہے, تو اب اصل حکم ہی کی طرف حکم لوٹے گا. وہ یہی ہے کہ آہستہ آمین کہی جائے گی, کیونکہ دعا میں سر افضل ہے, قرآن سے پتہ چلتا ہے. تو ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل ہوتے ہیں, ہر ایک کے اپنے اصول ہوتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ اصول ہے کہ نہیں بھئی حدیث میں آ گیا تو ہم وہ عمل کریں گے. امام حنیفہ کا اصول یہ ہے کہ بھئی حدیث کو قرآن کے مطابق اس کی تعویل کی جائے گی. تو اصول میں اختلاف ہونے کی وجہ سے مسائل میں اختلاف ہوتا ہے. تو سارے ائمہ ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن کسی ایک پہ طنز کرنا, جیسے کہ ہمارے بعض اہل حدیث بھائی طنز کر رہے ہوتے ہیں کہ احناف جو ہے حدیثوں کو نہیں مانتے. اور بھائی اگر آپ ہم پہ طنز کر رہے ہو تو ہم آپ پہ طنز کر سکتے ہیں کہ آپ قرآن کی اس آیت کو نہیں مانتے. تو بہتر یہی ہے کہ طنز چھوڑ دیں, آپ دونوں کے دلائل کا احترام کریں, کہ ہم ان پہ طنز نہ کریں اور وہ ہم پہ طنز نہ کریں. ہم ان کے بارے میں کہیں یار وہ بھی جو ان کی سمجھ میں آتا ہے وہ سنت کو اس طرح سے فالو کرتے ہیں, جو ہماری سمجھ میں آتا ہے ہم اس طرح سے فالو کرتے ہیں. دونوں کا مقصد اللہ کی رضا ہے. تو اس لیے ہم چاروں اماموں کو برحق سمجھتے ہیں, لیکن چاروں کے اپنے اپنے اصول ہیں جس کی وجہ سے مسائل میں اختلاف ہوتا ہے. تو امام صاحب کا اصول یہی ہے کہ متواتر کو اور یقینی اس دلیل کو اوپر رکھا جائے گا اور جو خبر واحد ہوگی اس میں تعویل کی جائے گی.